નમસ્કાર. થોડી ક્ષણોમાં આપણો સમાપન સમારોહ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. કોઈ પણ પ્રકારની દર્શક ક્ષતિ ન થાય એ માટે આપ સર્વને નમ્ર વિનંતી કે આપણા સેલ ફોનને સાયલન્ટ મોડમાં મૂકીએ, મનને જાગૃત મોડમાં મૂકીએ. ફરીથી કહું છું, સેલ ફોનને સાયલન્ટ મોડમાં મૂકીએ. આપણને ખ્યાલ ન આવતો હોય તો આજુબાજુમાં પૂછી લઈએ. ઘણી વાર એવું થાય કે ખબર નથી પડતી. મહેમાનોનો તાળીઓનો નાદ કરીને સ્વાગત કરીએ. થોડીક જ ક્ષણોમાં આપણા કાર્યક્રમને આપણે શરૂ કરવાના છીએ. સતત 52 અઠવાડિયા સુધી આપણે આ હોલમાં એક ચેતના અનુભવી છે. દરેક જણે પોતાની આંતરયાત્રા કરી છે. આપણા દરેકની એક સાથે પણ અલગ અલગ દિશામાં જે યાત્રા થઈ છે એ યાત્રા ખરેખર આનંદદાયી છે, મનભાવન છે અને દરેકના અનુભવ પણ જુદા હોવાના છે. મારો અને તમારો અનુભવ, ભલે યાત્રા આપણે સાથે કરી છે, એ જીવન સાનિધ્યની ફળશ્રુતિ આ જ છે. આપણે સાથે સમય ઘણો ગાળ્યો, ઘણા બધા લોકોના મનમાં ઘણા બધા વિચારો છે. આપણા મહેમાન આવી ગયા છે. આપણે તાળીઓનો નાદ કરી એમનું સ્વાગત કરીએ. जोरदार ताड़ियों नाद करिए. मेहमानों से नम्र निवेदन, आप डायस पर पधारे. हमारे परम श्रद्धेय श्री गोविंद काका, आज के हमारे मुख्य मेहमान श्री लॉर्ड भिखुभाई पारेख और श्री चंपत राय जी, साथ में डॉक्टर भाग्येश झा, डॉक्टर भद्रायु वचराजानी, आपसे नम्र निवेदन, आप डायस पर पधारें. जीवन सानिध्य के समापन समारोह की शुरुआत होने जा रही है. एक लय में ताली अभी बज रही है. ये बता रहा है कि जीवन सानिध्य हमें कितना प्यारा है. भारत भाई शाह सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष, फिर से एक बार याद दिला दें आपको, हमारे सेलफोन साइलेंट मोड में है और हमारा मन एकदम जागृत अवस्था में है. जीवन सानिध्य के 52 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और आज इसका समापन समारोह है, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं. शुभ संध्या, शुभ नमन, आप सबको मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण. कला हमें जीना सिखाती है, जीवन को रस देती है. कला सुंदर है और सुंदरता के प्रति तो सबका आकर्षण होता है. और ये आकर्षण, ये कला की सुंदरता हमारे मन के राक्षसत्व को भी जला देती है, उसका विनाश करती है और हमें मनुष्य बनाए रखती. जी हाँ, છેલ્લા 52 અઠવાડિયાથી જીવન કળાના અપ્રતિમ રંગો જ્યાં વિખેરાયા છે એ આપણા સૌનો ખૂબ જ ગમતો આ તારામોતી હોલ અને એ હોલમાં ઉપસ્થિત આપ સર્વેના સંવેદનાથી છલોછલ હૃદયનું હું ખૂબ ખૂબ ઉમળકાથી સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને દિલથી પહોંચું છું. આ જીવન કળાની જે સુંદરતા છે ને, એ સુંદરતા આપણને એવા સ્થાન તરફ ગતિ કરાવે છે કે જ્યાંથી જીવન દર્શનની સત્યતા તરફ પણ આપણે જઈએ છીએ. તો આ સમાપન સમારોહમાં સુંદરતા થકી સત્ય તરફ આપણા સૌની ગતિ થાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. SRK નોલેજ ફાઉન્ડેશન આયોજિત સાર્વજનિક યુનિવર્સિટી સહયોગિત અને આપણા સૌના પરમ શ્રદ્ધેય શ્રી ગોવિંદ કાકાની પ્રેરણાથી શરૂ થયેલો જીવન સાનિધ્ય નામનો યજ્ઞ એના 52 અઠવાડિયા સંપૂર્ણ કરીને આજે જ્યારે સમાપન સમારોહમાં આવ્યો છે, ઉપસ્થિત સર્વ મહેમાનોનું ભાવભીનું સ્વાગત કરી અને તાળીઓનો નાદ કરી એમને વધાવી લઈએ. અને જીવન સાનિધ્યની પરંપરા પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પુસ્તક પૂજન માટે ડાયસ પર ઉપસ્થિત સર્વ મહેમાનોને આમંત્રિત કરું. આદરણીય શ્રી ગોવિંદ કાકા અને સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીના अध्यक्ष श्री भरत भाई शाह समेत इनवाइट करे प्रखर राजनीतिज्ञ और विश्लेषक लॉर्ड श्री भिखुभाई पारेख, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव एवं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उप प्रमुख श्री चंपत राय जी, गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर भाग्येश झा और लोक भारती यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति डॉक्टर भद्रायु वचराजानी. इन क्षणों को अस्तित्व में उतारे. श्रीमद भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक अभी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. अर्जुन, तू डर नहीं. બધા જ ધર્મોને છોડીને તારા મનની અંદર, તારા આત્મામાં જે કૃષ્ણ, જે ભગવાન છે, એને શરણે આવ. जो हमारे भीतर ही बैठा है, अंतरात्मा में जो है, बुद्धि से जो जाना न सके, मन की पहुंच के जो बाहर है, ऐसे ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट करें और आज का जो आनंद है उस आनंद में सम्मिलित होने का सुख प्राप्त करें. आज के हमारे दो जो मेहमान हैं और बड़ा ही प्यारा विषय
हमारे साथ वो साझा करने वाले हैं। श्री लॉर्ड भिखुभाई पारेख हमें बताएंगे कि आत्मकथा विश्लेषण और ऐतिहासिक भूमिका में क्या मायने रखती है, और श्री चंपत राय जी हमारे साथ साझा करेंगे धर्म और विज्ञान में सहोदरी संबंध क्या है और कैसे है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं एक ऐसे शख्स को इनवाइट करना चाहूंगी जिन्होंने हर दम पर्दे के पीछे रहकर जीवन सानिध्यों को बहुत चाहा है और उसकी सारी गतिविधियों के बारे में जानने की चेष्टा रखी है। આપણા મનના બે ભાવો હોય સામાન્ય રીતે, પ્રિયતા અને પૂજ્યતા. પ્રિયતામાં લગાવ છે, પોતિકાપણું છે, જ્યારે પૂજ્યતામાં સમર્પણ હોય, શ્રદ્ધા હોય. જીવન સાનિધ્ય પ્રત્યે એમને ઘણો લગાવ છે અને તેમાંથી નિસરતા જીવનના નવનીત પ્રત્યે તે અખૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે. તે સરળ છે, સહૃદયી છે, સહજ છે અને મેં કહ્યું એમ જીવન સાનિધ્યની ગતિવિધિઓમાં પાછળ રહીને ઘણી પૃચ્છાઓ કરતા રહે છે. એક સાથે તેઓ ઘર, પરિવાર, બાળકોને સંભાળે છે અને જાહેર જીવનમાં પણ સમતોલન બનાવી રાખે છે. આ વ્યક્તિત્વ એટલે SRK એક્સપોર્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના બ્રાન્ડ કસ્ટોડિયન શ્રી શ્રેયાંશભાઈ ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાના જીવન સાથી શ્રીમતી સ્વીટીબેન ધોળકિયા. તાળીઓના નાદ સાથે એમને વધાવી લઈએ અને એમને જીવન સાનિધ્યના સમાપન સમારોહ પ્રસંગે પ્રસંગોચિત સ્વાગત પ્રવચન માટે આમંત્રિત કરીએ. સ્વીટીબેન પધારો. निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्. 15મા અધ્યાયના આ શ્લોકમાં ભગવાને અવિનાશી પદને પામનાર જ્ઞાની પુરુષોની વાત કરી છે. એવા જ જ્ઞાની તારલાઓના મેળાવડાથી આજનો આપનો આ સમાપન સમારોહ ઝળહળે છે. પરમ પૂજનીય શ્રી ગોવિંદ કાકાની પ્રેરણાથી SRK નોલેજ ફાઉન્ડેશન સંચાલિત તથા સાર્વજનિક યુનિવર્સિટી દ્વારા સહયોગિત વ્યાખ્યાન શ્રેણી જીવન સાનિધ્યમાં પધારેલ આદરણીય મહાનુભાવો, સન્માનિત મહેમાનો, જીવન સાનિધ્યના વહાલા સહયાત્રીઓ, આપ સૌનો હૃદયથી આવકાર અને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. ઉપનિષદ કહે છે, અસતોમાં સદગમય તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્માં અમૃતમ ગમય. આપત્તિ રૂપી અંધકારોમાંથી સમૃદ્ધિ રૂપી પ્રકાશમાં સતત ધબકતું ગુજરાતનું આ શહેર અડગ જીવંતતાની ભાવનાથી છલોછલ છે. ગઈ કાલ સુધી જમણ માત્રથી ઓળખાતું આ શહેર આજે સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાની ધરોહર બનતું જાય છે. સૂરજ, રન્નાદે, અશ્વિની કુમાર અને તાપી થકી ઉજાગર આ સુરત શહેરમાં આપ સૌનું અભિવાદન. આજે આપણે સૌ એક પવિત્ર અને ઐતિહાસિક પળના સાક્ષી બની રહ્યા છીએ. 52 સોમવાર, 52 વ્યક્તિત્વો, 52 જીવંત દીવાદાંડી સ્વરૂપ જીવન સાનિધ્ય. આ યાત્રામાં આપણે સૌ આ તારામોતી હોલમાં પળે પળ પરિવર્તિત થતા રહ્યા. આ ભવ્ય જ્ઞાન યજ્ઞના સમાપન સમારોહમાં હું ફરીથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે આપણી આ યાત્રાની શરૂઆત 2 સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ સુરતના કવિ નર્મદના જીવનથી કરી. એમનું જીવન એટલે પ્રેમ અને શૌર્યનું અપ્રતિમ સંયોજન. નર્મદથી લઈને બક્ષીબાબુ સુધીના અંતિમ વ્યાખ્યાન સુધી આપણી યાત્રા આધ્યાત્મિકતા, જ્ઞાન અને જીવનના શાશ્વત મૂલ્યોનો સંગમ બની રહી. આપણે રતન ટાટાજીની ઉત્કૃષ્ટ સામાજિક નિસ્બતો માણી, આઇન્સ્ટાઈનનો વિજ્ઞાન પ્રત્યેનો પ્રેમ માણ્યો, ડોક્ટર કલામની સપનાઓને સાચા કરવાની આભથી નહીં ઊંચી દોટને અનુભવી, સ્ટીવ જોબ્સની ક્રાંતિકારી સર્જનાત્મકતાના કેફમાં ઝૂમ્યા, નરસિંહ મહેતાની કૃષ્ણ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાની પરાકાષ્ઠા પામ્યા. પોતાને મળેલી જીવન યાતનાઓને સમાજમાં ઉત્થાનમાં પ્રજ્વલિત કરતી સંવેદનશીલ પરંતુ સાહસી નારી એવી વારીસને ખોબલે ખોબલે વખાણી. આ કેટલાય ચરિત્રો થકી જ્ઞાન, સંઘર્ષ, સખત મહેનત, અખંડિતતા, પ્રમાણિકતા, નમ્રતા અને સત્ય જેવા મૂલ્યો આપણી અંદર અવિરત વહેતા રહ્યા અને આપણે એવી રીતે સમૃદ્ધ બનાવતા રહ્યા
જેની આપણને કલ્પનાએ નહોતી કરી. આજે હું પોતાને ખૂબ નસીબદાર માનું છું કે હું અહીંયા આ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત તમામ તારલાઓના સમૂહનું સ્વાગત કરવા ઊભી છું. તેઓ આપણા માટે ખાસ દૂર સુદૂરથી આવ્યા છે અને જેઓ વધુ સારા વિશ્વનું નિર્માણ કરવા હંમેશા મથ્યા રહે છે. આપણા પ્રથમ મહેમાનને હું આપણા સૌની સમગ્રતાથી આવકારું છું. તેઓ છે આપણા પ્રિય ગોવિંદ કાકાના માર્ગદર્શક. તેઓ છે લોર્ડ શ્રી ભીખુભાઈ પારેખ. એમને હું અત્યંત આદર સાથે નમન કરું છું. નાનું શારીરિક કદ પરંતુ બૌદ્ધિક મહાકાય કે જે 9 દાયકાથી વિશ્વના શ્રેષ્ઠ દિગ્ગજો સાથેના જોડાણથી સમૃદ્ધ થયા છે. તેઓ માનવતાની એક અમૂલ્ય ભેટ છે. આજે તેઓ આત્મકથા વિશ્લેષણ અને ઐતિહાસિક ભૂમિકા પર પોતાના વિચારો થકી આપણને સૌને ગૌરવાન્વિત કરશે. લોર્ડ શ્રી ભીખુભાઈ પારેખ, અમે આપનું હૃદયના ઉમળકાથી સ્વાગત કરીએ છીએ. तालियों नाद करी एमने વધાવી લઈએ. हम एक ऐसे व्यक्ति को अपने बीच पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं जो फिजिक्स और फिलोसॉफी, आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद के एक दुर्लभ संगम का प्रतीक है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्री चंपत राय जी भारत के लोगों को भगवान राम के मार्ग को अवगत कराने का अथाग प्रयास कर रहे हैं. आदरणीय श्री चंपत राय जी, आपकी उपस्थिति से यह सभा प्रकाशित हुई है और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. હવે એક એવા વ્યક્તિ જે જ્ઞાન અને વિનોદના માણસ છે. તેઓ સંસ્કૃત વિદ્વાન છે અને સમાજમાં પોતાની સમજણને વહેંચવા અથાગ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના પ્રમુખ, પૂર્વ પ્રશાસક, કવિ, લેખક અને એક ઉમદા વ્યક્તિનું સ્વાગત કરતા મને અપાર આનંદ થાય છે. આ જીવન સાનિધ્ય શ્રેણીમાં એમનું યોગદાન ઉત્કૃષ્ટ રહ્યું છે, જેમણે ગીતા સાનિધ્ય અને જીવન સાનિધ્ય એવા સુંદર શબ્દો રચી આપણા સૌ માટે એક ફૈબા તરીકેનું કામ કર્યું છે. એવા પ્રિય ભાગ્યેશભાઈ, અમે આપનું ખુલ્લા હૃદયે સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણે ખરેખર નસીબદાર છીએ કે શ્રી મોરારી બાપુના પ્રિય વ્યક્તિઓમાંના એક આપણી વચ્ચે છે, જેઓ આપણા રાજ્યના એકમાત્ર એવા શિક્ષક છે કે જેમણે માત્ર કિન્ડરગાર્ટન અને પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને જ નહીં, પરંતુ અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ તથા અધ્યાપકોનું પણ માર્ગદર્શન કર્યું છે. જેમના નેજા હેઠળ ઘણાએ પીએચડીની પદવી પણ મેળવી છે. એવા આ જીવન શિક્ષક કે જેના હૃદયમાં જીવન સાનિધ્ય ખરા અર્થમાં ધબકતું રહે છે, એવા આપણા પોતાના જ ભદ્રાયુભાઈનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું, જેમણે આ શ્રેણીને અંતરથી પોષણ આપ્યું છે. અને હવે શું કહેવું એ સમજાઈ નથી રહ્યું, કેમ કે હવે હું જેમનું શાબ્દિક સ્વાગત કરવા જઈ રહી છું એ જીવન સાનિધ્યનું સાચું મૂર્ત સ્વરૂપ છે. આપણા પૂજનીય ગોવિંદ કાકાને હું નમન કરું છું. એમણે મારા આંતરિક અસ્તિત્વને પરિવર્તિત કર્યું છે. એવા મારા પિતાશ્રીને હું સંપૂર્ણપણે પૂજું છું. તેઓ નમ્રતાથી ભરેલા એક મહાન વ્યક્તિત્વ છે. ગોવિંદ કાકા, આપ એક જીવંત દંતકથા છો અને આપના કારણે જીવન સાનિધ્ય સાથે જોડાયેલા દરેકના જીવન કાયમ માટે બદલાઈ ગયા છે. ધોળકિયા પરિવારના મોભીનું ખરેખર વિશેષ સ્વાગત છે. અને અહીંયા ઉપસ્થિત સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીના પ્રમુખ અને છાંયડોના શિલ્પી એવા ભરતભાઈ શાહનું અભિવાદન કરું છું. તો આવો આ સૌ મહાનુભાવોનું સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપીને સ્વાગત કરીએ. વડીલો અને મિત્રો, આપ સર્વનો ટેકો આ પ્રયાસની કરોડરજ્જુ રહ્યો છે. આપ સર્વ જેઓ જીવન સાનિધ્યના આ અંતિમ વક્તવ્યનો અનુભવ કરવા મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છો, આપની હાજરી અમારા પ્રયત્નો માટે અણમોલ પુરસ્કાર છે. આપણે અંત તરફ છીએ, પરંતુ શું ખરેખર તે અંત છે? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું છે,
કંઈ પણ ક્યારેય નાશવંત થતું નથી, કંઈ પણ ક્યારેય જન્મતું નથી. તે માત્ર એક પરિવર્તન જ છે. મને ખાતરી છે કે આજની સભા આ હોલમાં ચોક્કસપણે એક નવું જીવન ઉજાગર કરશે. આપણે બધા SRK નોલેજ ફાઉન્ડેશનના તમામ મશાલધારીઓ પાસેથી સાંભળવા આતુર છીએ કે વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ. એક વાત તો ચોક્કસ છે કે કાંઈક નવું સ્વરૂપ જોવા મળશે, અવનવા અનુભવો સાથે. અને છતાંય જ્યાં સુધી તે નિર્મિત નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે પ્રતીક્ષા તો કરવી પડશે. જ્યાં સુધી એ આપણી સામે પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી અનિવાર્ય છે. આ ભવ્ય યાત્રાનો ભાગ બનવા બદલ સૌનું અભિવાદન, પ્રણામ અને મારા વહાલભર્યા વંદન. ખૂબ સુંદર. એક વાત તમારી સાથે શેર કરું. તારામતી હોલમાં જ્યારે જીવન સાનિધ્ય કાર્યક્રમ શિફ્ટ થયો વિઝડમ હોલમાંથી, ત્યારે એક પ્રશ્ન થયો કે દીપ પ્રાગટ્ય મનાય છે તો અહીંયા કરવું શું? ત્યારે સ્વીટીબેન સાથે ઘણું બ્રેઇન સ્ટ્રોમિંગ થયું ને એમનો સુઝાવ હતો કે આપણે ગીતા સાનિધ્ય કર્યું છે, એની સફળતા કરી છે, તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પુસ્તકના પૂજનથી વધારે રૂડું શું હોઈ શકે? આ એમનો વિચાર છે, જેના થકી આપણે દર સોમવારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું પૂજન કરીએ છીએ અને ભગવાન પાસેથી આશીર્વાદ મેળવીએ છીએ. એમણે જે રીતે વાત કરી તો આપણા આજના ઉપસ્થિત મહેમાનો તારલાઓનું સ્વાગત કરીએ. સ્વાગત કરવા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પુસ્તક આપણી સાથે છે અને સાથે પવિત્ર આંગણમાં જે શોભે છે એવો તુલસી ક્યારો છે. તો સૌ પ્રથમ હું ગોવિંદ કાકાને આમંત્રિત કરીશ કે આપ શ્રી લોર્ડ શ્રી ભીખુભાઈ પારેખનું સ્વાગત કરો અને આપણે આ क्षणों ताड़ियों नाद करी વધાવી લઈએ. ભીખુભાई पारेख के बारे में अगर थोड़ी सी बातें बताऊं, लॉर्ड भिखू पारेख एक प्रतिष्ठित राजनीतिक विचारक और दार्शनिक हैं जो बहुसंस्कृतिवाद, राजनीतिक दर्शन और सामाजिक सिद्धांत पर अपने व्यापक कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं. बॉम्बे विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अध्ययन पूर्ण करने के बाद उन्होंने कई अग्रणी संस्थाओं में पढ़ाया है. बड़ौदा स्थित MS यूनिवर्सिटी के कुलपति आप रह चुके हैं. ऐसे श्री भिखुभाई पारेख का तहे दिल से स्वागत है. फिर से मैं गोविंद काका से नम्र निवेदन करूंगी कि आप श्री चंपत राय जी का भी स्वागत करें और हम सब फिर से करतल ध्वनि से इस घड़ी में सम्मिलित हो जाएं. श्री चंपत राय जी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं. आप श्री भौतिक विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अत्यधिक प्रभावित होकर आप श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेता बने हैं और अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में आपने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है. अयोध्या के प्रति आपके गहन विश्वास, ज्ञान और संगठनात्मक कार्यों में आपका विवेकपूर्ण दृष्टिकोण ऐसा है कि मंदिर निर्माण में अधिष्ठाता स्तंभों में आपको स्थान प्रदान किया गया है. तो ऐसे हमारे श्री चंपत राय जी का तहे दिल से स्वागत है. अब अर्जन काका से मैं नम्र निवेदन करूंगी कि आप मंच पर पधारें और हम स्वागत करेंगे श्री भाग्येश झा का. भाग्येश झा વિશે કહું, આપણે બધા જ એમને ઓળખીએ છીએ. આધ્યાત્મ અને એડમિનિસ્ટ્રેશનનો કોમ્બો છે ડોક્ટર ભાગ્યેશ ઝા. બંડી પહેરી ફાંકડું અંગ્રેજી બોલે છે અને સૂટ પહેરી હૃદય સોસરવું સંસ્કૃત જે બોલે છે. કડપ કલમ અને હાસ્યના ઉમદા માનવી એટલે डॉक्टर भाग्येश झा. आपका तहे दिल से स्वागत है. और स्वीटी बहन ने जैसे बनाया, हमारी फोईबा है जीवन सानिध्य और गीता सानिध्य के नामकरण जिनके नाम है. भाग्येश भाई झा, आपનું દિલથી સ્વાગત છે. ત્યાર પછી હું દર્શીલભાઈને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપ શ્રી પધારો અને ડોક્ટર ભદ્રાયુ બચરાજાનીનું સ્વાગત કરો. ભદ્રાયુ બચરાજાની માટે કહું તો પ્રભુ મારા અંતરમાં છે એમ નહીં, પણ હું પ્રભુના અંતરમાં છું એવું જેઓ માને છે. પ્રેમના માર્ગે જેઓ સતત અવિરત ચાલી રહ્યા છે. અનાયાસે જાગતા પ્રેમ ભાવને આસક્તિ રહિત સ્વીકારી જીવન પથ પર જેઓ અમાપ વિહરી રહ્યા છે, ભરપૂર વિચારી રહ્યા છે, એવા ડોક્ટર ભદ્રાયુ બચરાજાનીનું દિલથી સ્વાગત છે. પ્રેમપૂર્વક નમસ્કાર. આ સાથે જ હું SRK એક્સપોર્ટ્સમાં પાયાનું યોગદાન આપનાર શ્રી જયંતિભાઈ નારોલાને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી મંચ ઉપર પધારો અને આપણે તાળીઓનો નાદ કરી જયંતિભાઈને વધાવી લઈએ. કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. હવે હું
ઈશ્વરભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી પધારો, અને આપની સાથે જયંતિભાઈને પણ વિનંતી કરીશ કે એક એવા વ્યક્તિત્વનું સન્માન કરીએ, સરળ સાદગી અને જીવંતતાનું ઉદાહરણ છે. સ્વીટીબેને કહ્યું તેમ છાંયડોના જે શિલ્પી છે, આખું સુરત જેમને ઓળખે છે. સિવિલમાં કંઈ કામ હોય તો એક નામ આંખ મીચીને જેમના નામે આવે છે, સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીના અધ્યક્ષ શ્રી ભરતભાઈ શાહ. ભરતભાઈ શાહનું પૂરા દિલથી સ્વાગત કરીએ. માત્ર 1 મિનિટની ઔપચારિક વાતચીત SRK નોલેજ ફાઉન્ડેશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી કમલેશભાઈ યાજ્ઞિક અને ભરતભાઈ શાહ વચ્ચે થઈ કે જીવન સાનિધ્યને તારામતી હોલમાં શિફ્ટ કરવો છે. ક્ષણનોય વિલંબ કર્યા વિના જેમણે આ બાબતની સાખ પૂરી હામી ભરી એવા ભરતભાઈનું ખરેખર દિલથી સ્વાગત છે. એક ઉમદા વ્યક્તિત્વ, એક એવા વ્યક્તિત્વ જેમના વખાણ હર હંમેશ થતા રહે છે અને કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે અહમ, ઈર્ષ્યા અને આક્રોશની ત્રિવેણીને જેમણે ત્યાગી છે, આજથી નહીં વર્ષો પહેલાથી, યુવાવસ્થાથી, અને જેમના દિલમાં સત્ય, પ્રેમ અને કરુણાની સરવાણી સતત વહેતી રહે છે. આ માત્ર શબ્દો નથી, એમની આજુબાજુ એમની સાથે રહેનાર દરેક વ્યક્તિ આનો અનુભવ કરે છે. ઓછે વત્તે અંશે આપણે બધાએ જ આ અનુભવ્યું છે. નન અનધર દેન શ્રી ગોવિંદ કાકા. ગોવિંદ કાકાને હું ઇન્વાઇટ કરીશ कि गीता सानिध्य पश्चात जीवन सानिध्य, जीवन की नींव कैसे हैं, आपके विचार हमारे साथ साझा करें. गोविंद काका. अधर्षोर्धम प्रसुतास्य तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्चमूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधे ने मनुष्य लोके. कृष्ण कन्हैया लाल की. श्री रामचंद्र भगवाननी जय. જય સિયારામ. આજના આ સાનિધ્યના સમાપન સમયે ભગવાનની કૃપાથી આપણને વિશ્વ લેવલના મહાનુભાવો મળ્યા છે. એ બદલ આપણે ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. આજે બે ભ જો આપણી આરે ન ભળ્યા હોત તો આ સાનિધ્યનો પ્રોગ્રામ શક્ય નહોતો. ભાગ્યેશભાઈ અને ભદ્રાયુભાઈ, આ એની દેન છે. સ્વીટીએ બહુ સરસ કીધું, ફૈબા આ નામ પાડવા વાળા ઈ ગીતા સાનિધ્ય, જીવન સાનિધ્ય. અને આજે 3 ઇતિહાસ બન્યા છે કે પૂજ્ય સંપતરાયજી છે, એમને અમારો આખો પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. તો એ તો આવ્યા છે બીજા પ્રોગ્રામમાં, આપણે હનુમાનજી મંદિર ડાંગ આહવામાં છે ને એના પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં. એટલે એમનો પ્રોગ્રામ બની ગયો. તો 5 વાગ્યાની ત્યાંથી ફ્લાઇટ લે, 5:30 ને અહીંયા 8 વાગે સુરત આવે. તો અમે એમને પ્રાર્થના કરી કે અમારે સાનિધ્યનો પ્રોગ્રામ છે જેમાં સુરતના પ્રતિષ્ઠિત મહાનુભાવો, આખું સુરત નું હૃદય હોય છે, તો આપ ટિકિટ ચેન્જ કરીને તમે 3 વાગ્યાની કરી નાખો તો ટાઈમે આવી જાઓ. તરત કરી નાખી આપણા માટે થઈ. અને લોર્ડ ભીખુભાઈ પારેખ, એમને આપણે તો સોમવારે જ હોય સાનિધ્ય, એટલે બધાને ખબર હોય કે સોમવારે, પરંતુ એમને સોમવાર અનુકૂળ નહોતો એટલે આજે આપણે શુક્રવાર કર્યો, ડિપેન્ડ ઓફ ધ ભીખુભાઈ. એટલે આ એક મહત્વનું કે આપણો ઇતિહાસ જે શિલા ચાલુ હતા એમને માટે થઈને આપણે ચેન્જ કર્યું. અને ત્રીજા બહુ મહત્વનો કે આજે પ્રોગ્રામ તો ગોઠવાઈ ગયો. ભદ્રાયુભાઈ કે હું નહીં આવી શકું. લા ફૈબા નો આવે તો કેવી રીતે ચાલે? કારણ કે ઈ કે મારે પોરબંદર 30 તારીખે સવારે મારો પ્રોગ્રામ ગોઠવાઈ ગયો છે, 3 મહિના પહેલા. એમાં કઈ ચેન્જ થાય એમ નથી. એટલે સવારે ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ લઈને 7 વાગે જવાના છે પોરબંદર. આના માટે થઈને રાજકોટથી સ્પેશિયલ આવ્યા અને ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટમાં પોરબંદર જશે. 3 ઇતિહાસ આજે આ સાનિધ્યમાં બન્યા છે. આપણે ભગવાનની કૃપાથી ગીતા સાનિધ્ય, જીવન સાનિધ્ય, 52 અઠવાડિયા ગીતામાં રમણ કર્યું. વળી આ 52 મહાનુભાવોને આપણે મળ્યા.
અને 52 ને તો મળ્યા, પણ એને મેળવવા વાળા એનાથી પણ મહાન એવા 52 વક્તાને પાછા આપણા જીવન સાનિધ્યમાં મળ્યા. એટલે ટોટલ 104 વક્તા આપણને મળ્યા. આખું ગુજરાત ને આખું ભારત આવી ગયું. આ ભગવાનની કૃપા આપણી ઉપર વરસી રહી છે. ભીખુભાઈ પારેખને આપણે કહેવું હોય તો ન કહેવાય કે સ્પેશિયલ લંડન થી આવ્યા આપણા પ્રોગ્રામમાં. કારણ કે ભીખુભાઈ આમ તો વડોદરાના છે, વડોદરા જ રહેશે, અત્યારે વડોદરાથી આવ્યા છે. પણ મને એને મહેમાન ગતિ ત્યાં બ્રિટિશમાં લંડનમાં કરાવી પાર્લામેન્ટમાં. ઈ પાર્લામેન્ટના અપર હાઉસમાં સાંસદ છે, એટલે લોર્ડ કહેવાય. ત્યાં લોર્ડ ભીખુભાઈ પારેખ, એટલે ઈ ન્યા અપર હાઉસમાં છે. અને ન્યા એને મારું બ્રિટિશમાં સન્માન કર્યું ને મારી બુકનું વિમોચન પણ કરાવ્યું. અને એ પછી ભગવાનની કૃપાથી એને ક્યાંક આમ એવો શોર્ટ લાગી ગયો મારા માટે, હું અપર હાઉસ ભારતમાં જતો રહ્યો, દિલ્હી. ધન્યવાદ, ખૂબ આનંદ. આપ સૌ પધાર્યા. હું વિચાર કરતો હતો કે પાછળ ઓલા 10મી લાઈનમાં બેઠા, 12મી લાઈનમાં બેઠા, એ તો પહેલી લાઈનમાં બે એવા છે, પણ આમાં બધા જ એવા છે. એટલે આપ સૌ આટલા નિર્માની થઈ, આટલા મહાન માણસો આ રીતે સાંભળવા માટે પધાર્યા છો. આપ સૌનું ખરેખર હું ખૂબ જ સદભાગ્યથી, આનંદથી સત્કાર કરું છું અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ભરતભાઈ તો બધાના હૃદયમાં રહેલા છે, એટલે એને માટે ખાસ કાંઈ વધારે કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ સર્વ વિદિત છે. એટલે એને માટે આ બધાએ જે કીધું એ બરાબર છે. મારા એટલા બધા ક્લોઝ મિત્ર છે, એટલે એને માટે કાંઈ વધારે કહેશું નહીં. પણ આપણે એક પીપી સ્વામીની નોંધ લઈ લેશું. સ્વામી જરાક ઉભા થઈ જાઓ. આવા ડાંગ આહવાથી સ્પેશિયલ આ બધા મહાનુભાવોના દર્શન કરવા આવ્યા છે, દર્શન આપવા નથી આવ્યા. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત, નમસ્તે. અને આ બધાએ ગોવિંદ કાકા કર્યું ને એમ નથી. ગોવિંદ કાકાની પાછળ આખું મારું ફેમિલી છે. અને મારા ફેમિલીના જેટલા અહીંયા આવ્યા છે મેમ્બરો, એ બધા ઉભા થાવ તો આપણે ઓળખી લે કે આ ગોવિંદ કાકાનું ફેમિલી છે. ખૂબ આભાર કાકા. પરિવારની ભાવના એટલે શું એ આ સત્રનું સમાપન થશે ને ત્યારે હું થોડી ક્ષણો માટે તમારી સાથે શેર કરીશ. કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. કાકાએ જેમની વાત કરી છેલ્લે કે એ આપણા બધાના હૃદયમાં સર્વવિદિત છે. શિક્ષણ યજ્ઞ ધરાવતી, શિક્ષણ યજ્ઞ કરતી સદી જૂની સંસ્થા. સુરતનું કોઈ એક ઘર એવું નહીં હશે કે જેમાંથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિ એવું નહીં કહેશે કે હું સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીની કોઈ પણ સ્કૂલ કે કોલેજમાં ભણી નથી કે ભણ્યો નથી. તો એવી સંસ્થાના શિરમોર અધ્યક્ષ સ્વરૂપ શ્રી ભરતભાઈ શાહને ઇન્વાઇટ કરીશ કે આપ શ્રી પધારો અને જીવન સાનિધ્ય શિક્ષા કા એક પ્રકાર कैसे है એ વિષય ઉપર આપના વિચારો અમારી સાથે શેર કરો. આજના એસઆરકે નોલેજ ફાઉન્ડેશન અને સાર્વજનિક યુનિવર્સિટીના સહયોગથી ચાલતા જીવન સાનિધ્યના આજના સમાપન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત એસઆરકે ફાઉન્ડેશનના મુખ્ય પ્રમુખ, આપણા સૌના માનીતા લાડીલા ઉદ્યોગપતિ, દાનવીર, રાજ્યસભાના સભ્ય, અને હમણાં કેમ કહ્યું તેમ પ્રમાણે કે 10 વર્ષથી આ એસઆરકે નોલેજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા અનેકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવનારા માનનીય ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા. અચ્છા, પણ હવે આટલા બધા પણ આ બધા જ મહાનુભાવો, અને હું તો એમાં એકદમ પાસેટાની પૂણી જેવો છું. એનીહાઉ, બ્રિટન પાર્લામેન્ટના સભ્ય એવા માનનીય લોર્ડ ભીખુભાઈ પારેખ, રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટ મહાસચિવ શ્રી સંપતરામજી, ગુજરાત સાહિત્ય એકેડેમીના માનનીય ડોક્ટર ભાગ્યેશભાઈ ઝા સાહેબ, લોકભારતી યુનિવર્સિટીના પ્રથમ કુલપતિ એવા માનનીય ડોક્ટર ભદ્રાયુ વચરાજની, આપણા કમલેશભાઈ યાજ્ઞિક, તેજલબેન, અમારા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ રાજેશભાઈ દેસાઈ, ઉપપ્રમુખ શ્રી અમારા દિનુભાઈ નાયક તથા અમારા મેનેજિંગ કમિટીના સર્વે સભ્યો, ગોવિંદ કાકાના કુટુંબીજનો, ફેમિલી મેમ્બર્સ તથા આપ સર્વ ભાઈઓ અને બહેનો. મિત્રો, આજે મને જો કે સબ્જેક્ટ એવો આપ્યો છે
કે શિક્ષા એક પ્રકાર જીવન સાનિધ્ય. અહીંયા જ્યારે આ પાનું ખોલ્યું ત્યારે જ ખબર પડી કે આ સબ્જેક્ટ છે, પણ ખરેખર એ વાત સાચી છે કે જ્ઞાનના ઘણા પ્રકાર છે. હું માનું ત્યાં સુધી અમારા જૈન શાસ્ત્રમાં એવું કીધું છે જ્ઞાનના 5 પ્રકાર છે: શ્રુતિ જ્ઞાન, મતિ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મન પર્યાય જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન. આપણે જ્ઞાન વાંચીને મેળવી શકીએ, સાંભળીને મેળવી શકીએ, જોઈને મેળવી શકીએ. આવા અનેક રીતે આપણે જ્ઞાન મેળવતા હોઈએ છીએ. ત્યારે સાંભળીને મેળવવાનું જ્ઞાન આ જીવન સાનિધ્ય દ્વારા આપણે બધાએ પ્રાપ્ત કર્યું. મિત્રો, 52 વીક આ જે કાર્યક્રમ ચાલ્યો તેમાં ગોવિંદ કાકાએ કીધું તે પ્રમાણે 52 મહાન વક્તાઓએ 52 મહાનુભાવો જેવા કે મહાત્મા ગાંધી, કવિ નર્મદ, નરસિંહ મહેતા, સોક્રેટિસ, એવા અનેક વ્યક્તિઓના જીવન વિશે આપણને જ્ઞાન આપ્યું. એમની આત્મકથા, એમનું જીવન દર્શન, એના વિશે આપણને જાણકારી મળી અને ખૂબ સરસ રીતે એની પ્રસ્તુતિ કરી. ત્યારે આપણે બધાએ જ એમાંથી ઘણું બધું પ્રાપ્ત કર્યું. હું મારી રીતે વાત કરું તો હું પણ દર સોમવારે 5:45 વાગે અહીંયા આવું અને આ બધા લેક્ચર સાંભળીને આપણે ઘણી ધન્યતા અનુભવીએ, કંઈક મેળવ્યાનો આભાસ થાય આપણને, અને એ દ્વારા આપણે કોઈ ખોટી દિશામાં નથી જતા ને તેની આપણને સમજણ પડે. ખાસ કરીને મને લાગે છે કે આજે જે રીતે સમાજ આગળ વધી રહ્યો છે, ખાસ કરીને નેગેટિવનેસ જે રીતે આવી છે, સ્વાર્થની ભાવના ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં વધી રહી છે. મારું શું અને મારું કંઈ નહીં તો મારે શું, એ ભાવના ખૂબ પ્રબળ છે. આજે ડિજિટલ એરેસ્ટ થાય છે, સાયબર ક્રાઇમ થાય છે, અને કરવાવાળા બધા ભણેલા ગણેલા લોકો છે. અભણ લોકો તો કરતા જ નથી, પણ એકદમ હાઈલી ક્વોલિફાઈડ લોકો આ પ્રકારના ક્રાઇમ કરી રહ્યા છે. અને તેનું કારણ છે કે એનામાં પોઝિટિવ્સ નથી, શોર્ટકટમાં પૈસા કમાવાની લાલસા છે. આ કારણે આ પ્રકારના પ્રવચનો થકી, આ પ્રકારની મહાન વ્યક્તિઓના વિશેની જાણકારી મેળવીને આપણે ચોક્કસપણે પોઝિટિવ ન્યૂઝ તરફ વાળી શકીએ, એ લોકોમાં પરિવર્તન લાવી શકે, સકારાત્મક વિચારસરણી લાવી શકે. અને એ રીતે આ 52 વીકની અંદર આ જીવન સાનિધ્ય દ્વારા જે 52 વક્તાઓએ 52 મહાનુભાવો વિશે જે કઈ વાતો કરી તેનાથી આપણે ખૂબ મેળવ્યું. આપણે આપણી કદાચ મેળવીને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને એના થકી આપણી દિશા પણ બદલી શકાય. આ રીતે જીવન સાનિધ્યે આ 52 વીકની અંદર જે કામ કર્યું અને તેમાં અમારી સાર્વજનિક યુનિવર્સિટી સહયોગી બની તેનો મને ગર્વ છે. અને એ રીતે અમે ગોવિંદ કાકા અને ભાઈ શ્રી કમલેશભાઈ આ બધા મળીને આ યુવા પેઢી, ખાસ કરીને યુવા પેઢીમાં અત્યારે જે કંઈ નકારાત્મકતા અને અત્યારે શિક્ષણની વાત કરીએ તો હમણાં તાજો જ દાખલો છે કે વિદ્યાર્થીઓ હાથમાં ચોપડીને બદલે ચપ્પુ પકડતા થઈ ગયા. આ કેમ? આ એક મોટો પ્રશ્ન છે. ત્યારે આ પ્રશ્નને માટે આપણે બધાએ ચિંતન કરવાની જરૂર છે, મંથન કરવાની જરૂર છે. અને આ વિદ્યાર્થીઓમાં, આ યુવા વર્ગમાં આ નેગેટિવ્સમાંથી એને પરિવર્તિત કરીને સકારાત્મક અભિગમ તરફ એને વાળવાની જરૂર છે. મિત્રો, હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું જીવન સાનિધ્યના જે કરતા હતા, અને ખાસ કરીને ગોવિંદ કાકાને, કે ગોવિંદ કાકા એ એવું વ્યક્તિત્વ, હમણાં જ વાત કરી તે પ્રમાણે, કે જેણે પોતે ધન કમાયા પણ એ ધનનો ઉપયોગ સમાજ પરિવર્તન માટે, સમાજને માટે કર્યો. પોતાના ધન થકી જીવનમાં બીજી વ્યક્તિઓમાં પરિવર્તન લાવી શકાય તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા. આવા ગોવિંદ કાકાને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું, અભિનંદન પાઠવું છું, અને એની પૂરી ટીમને મારા અભિનંદન અને ધન્યવાદ પાઠવું છું. મિત્રો, જ્ઞાન ઘણી બધી વ્યક્તિઓ, ગોવિંદ કાકા કદાચ ભણેલા નથી, પણ એમની વાણીમાંથી જે નીકળે છે તેમાંથી ચોક્કસપણે આપણને એક મેસેજ મળતો હોય છે. આવા મેસેજ ઘણીવાર ઘણી વ્યક્તિઓ કરતા હોય છે.
એક ઉદાહરણ તમને આપું. હું એક હિલ સ્ટેશન પર ફરવા ગયો હતો, ઠંડીની ઋતુ હતી, અને ત્યાં એક ચાની લારી પર હું ચા પીવા ગયો. એ ચાની લારી વાળાએ એક બોર્ડ મારેલું હતું, અને બોર્ડના 5 વાક્યો હતા. એમાં લખેલું હતું કે ચિંતા આયુ को खा जाती है, चिंता आयु को खा जाती है, गुस्सा अक्ल को खा जाता है, लालच ईमान को खा जाती है, रिश्वत इंसाफ को खा जाता है और बेईमानी विश्वास को खा जाती है. આ 5 શબ્દોને લખેલા એમાંથી આખો જીવનનો આપણે મર્મ સમજાવ્યો. આ રીતે આપણે આવા પ્રવચનો થકી યુવાધનમાં પરિવર્તન આપે, સકારાત્મકતા આવે, તેને માટે આપણે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવાનું છે. અને ફરીથી આપ સૌ આજે અહીંયા જીવન સાનિધ્યના સમાપન કાર્યક્રમમાં આવ્યા અને આ કાર્યક્રમને ખૂબ યાદગાર બનાવ્યો. અને આપ અમારા ગોવિંદ કાકાના અને અમારા આમંત્રણને માન આપીને આ સૌ અહીંયા મહેમાનો પધાર્યા, તેમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને છેલ્લે ફરીથી આ જીવન સાનિધ્ય જે અત્યારે સમાપન છે, ફરીથી ગોવિંદ કાકા એવી એક સિરીઝ ઊભી કરે કે સફળ વ્યક્તિ થયા હોય, જે જીવનની અંદર સાત્વિક જીવન જીવતા હોય, તે લોકોના જીવન થકી આપણે યુવા પેઢીને કંઈક સંદેશો આપી શકાય એવો કોઈ કાર્યક્રમ આપણે ગોઠવી શકીએ અને તેના થકી આ યુવાધનને સકારાત્મક તરફ વાળી શકીએ એવી જ અભ્યર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અને હું તો હંમેશા એક વાત માનું છું, સેવાના કામમાં પડેલો છું, એટલે ચોક્કસપણે એવું માંગુ કે આપણે આપણા જીવનને સુગંધીમય બનાવવું જોઈએ. અને એને માટે હંમેશા આપણી જે ગુજરાતી પ્રાર્થના છે તે જ હંમેશા હું બધાને કહેતો હું છું કે મારું જીવન અંજલિ થાજો, મારું જીવન અંજલિ થાજો, ભૂખ્યા કાજે ભોજન બનજો, તરસ્યાનું જળ થાજો, દિન દુખિયાના આંસુ લોતા અંતર કદી ન ધરાજો, મારું જીવન અંજલિ થાજો, મારું જીવન અંજલિ થાજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ આભાર ભરતભાઈ. આપે વાત કરી કે શિક્ષણમાં શું કરી શકાય. તો જીવન સાનિધ્ય એક એવું આકાશ છે કે જેના રંગો વર્ગખંડની બહાર અનુભવની પીછીથી આપણને એવી રીતે રંગે છે કે જેથી કલમ અને કાગળ કરતા એ અનુભવોથી શીખેલું જીવનને વધારે સુंदर बनावे છે. कार्यक्रम में आगे बढ़ूं, अपने मन के विचार हमारे साथ साझा करने आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में मैंने कहा कि प्रेम ही जिनके अंदर है, ऐसे हमारे सबके प्यारे डॉक्टर भद्रायु वचराजानी. मंचाधीन सर्व वडीलों को प्रणाम और सभागृह में विराजमान सब मित्रों को सादर नमस्कार. कदाच तारामती हॉल में हवे एक पण जग्या खाली नहीं કે જ્યાં કોઈ પ્રેક્ષક આવીને બેસી શકે એટલો ઉમળકો સુરત દર્શાવી રહ્યું છે. એ એવું લાગે છે કાકા કે જાણે આપણે એક અનુષ્ઠાન આજે પૂરું કરી રહ્યા છીએ. ઘણી વખત આપણા દ્વારા એવા કામ થતા હોય છે કે જે કામનું મૂલ્ય આપણા કાળ દરમિયાન નથી વર્તાતું, પણ કાળ વીત્યા પછી બહુ વર્તાઈ જતું હોય છે. ગાંધીને પણ આપણે પછી જ ઓળખ્યા, સોક્રેટિસને પણ પછી જ ઓળખ્યા, ઓશોને પણ પછી જ ઓળખ્યા, આજે જ ઓળખીએ છીએ. કદાચ અતિશયોક્તિ લાગે તો પણ હું તમને કહું કે ગોવિંદ કાકા જે કરી રહ્યા છે સુરતમાં અને ભારત દેશ માટે, એ આજથી 25 વર્ષ પછી આપણને ઓળખાશે. આ રાષ્ટ્રના સૌ સ્વજનોનો એક એવો મૂડ રહ્યો છે કે મિલ જાય વો મિટ્ટી હે, ખો જાય વો સોના હે. આપણને સૌને ખ્યાલ છે કે આ 2 યજ્ઞ પૂરા થયા, એક ગીતા યજ્ઞ અને બીજો જીવન યજ્ઞ થયો. અને કદાચ ગુજરાતનો ઇતિહાસ લખાશે કે શાસ્ત્રોનો ઇતિહાસ લખાશે ત્યારે આ 2 યજ્ઞને સુવર્ણ અક્ષરે કોતરવા પડશે કે સળંગ 52 અઠવાડિયા. આપ સૌને જ ખ્યાલ છે, નવું વર્ષ હોય તો એની રજા ના હોય, સોમવાર આવતો હોય તો અહીંયા આપણે મળ્યા જ હોઈએ. એવી રીતે સળંગ 2 વર્ષ આપણી સમક્ષ આવડો મોટો ઉપક્રમ રજૂ કરવો. કાકા, ગુજરાતમાં તો આ પ્રથમ જ છે, કદાચ ભારત વર્ષમાં પણ આવો સતત ચાલતો પ્રયત્ન એ વિરલ હશે એવી મને પાકી ખાતરી છે. એક અરેબિયન કહેવત એવું કહે છે કે આપણે આપણા નજીકના લોકોને બહુ મૂળા ઓળખતા હોઈએ છીએ, દૂરના જલ્દી દેખાઈ જતા હોય છે. આપણી કહેવત પણ એવું કહે છે કે ડુંગરા દૂરથી રળિયામણા હોય છે, એની નજીક થાવ ત્યારે ખબર પડે કે આ થોડા ડુંગરા છે. પણ નજીકમાં બહુ મોટા એવા કાળમીંડ પથ્થર જેવા લોકો અડગ રહીને બેઠા હોય અને સમાજને બેઠો કરવા માટે સ્થાન
ભ્રષ્ટ થવા તૈયાર ન હોય એવા લોકો જ આવું કાર્ય કરી શકે. ખરેખર SRK ફાઉન્ડેશન અનેક કાર્યો કરે છે, આનાથી પણ અધિક અટકેરા હોય એવા કાર્યો કરે છે. એનું વર્ણન કરવામાં આવે તો 1.5 કલાક સુધી યાજ્ઞિક સાહેબ એની વાત કરી શકે એટલું એની પાસે પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર છે, અમે સૌએ જોયું છે. પણ એ બધાની અંદર સામાન્ય લોકોને અને વિચારનારના લોકોને ભેગા કરવાનું આ જે સત્ર ચાલ્યું એ અદ્વિતીય સત્ર છે. એમ કહેવાય છે કે દેશમાં અને કોઈ પણ સમાજમાં ડાયો માણસ એક હોય ત્યાં સુધી સારું, પછી 2 થાય તો થોડોક ગણગડાટ શરૂ થાય, અને ડાયા ઝાઝા થાય એટલે માથાકૂટ શરૂ થાય. 52 અઠવાડિયા સુધી આટલા બધા ડાયા લોકો ડાયપણથી બેસે ને એની સામે વધુ ડાયા આવીને બોલે, આ પણ એક એવી ઘટના છે કે જે ઘટનાની નોંધ લેવી પડશે. સામાન્ય રીતે આપણે એવું બનતું હોય છે કે જીવન જીવવાના 2 રસ્તા છે. પહેલો રસ્તો સાવ સીધો છે, જેવા મોકલ્યા હતા એવા આવ્યા, એવા રહ્યા અને એવા ને એવા ગયા. ના अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, लाई हया आए चली कजा चले, ના अपनी खुशी से आए ના अपनी खुशी चले. આ પેલો માર્ગ, અને બધા હોય જ છે, એમાં કઈ વાંધો નથી. જીવી જાવું, જે કાળમાં આવ્યા છીએ જેવા આવ્યા છીએ એવા ને એવા નકોર થઈને પાછા જવું, એ પણ એક રસ્તો છે. પણ બીજો માર્ગ એવો છે કે ઈશ્વરે આપણને એક હોમવર્ક આપ્યું છે, અને એ હોમવર્ક નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રામાણિકતાથી એકાગ્રતાથી પૂર્ણ કરીને હસતા રમતા નાચતા કૂદતા પાછા જવું, એ બીજો રસ્તો છે. જીવન સાનિધ્ય હકીકતમાં આપણને બીજો માર્ગ શીખવે છે. મિત્રો, આપણો લગભગ સમય આપણામાં જ જાય છે. આપણે આપણા વિશે અથવા તો આપણા વિશે બોલતા હોઈએ છીએ, પણ ક્યારે આપણે આજુબાજુમાં દર્શન નથી કર્યું કે આપણાથી અટકેરા માણસો છે અને એ કેમ જીવે છે, એના જેવા થવાનો પ્રયાસ કરીએ તો ભગવા પહેરેલો એક સ્વામી આપણી વચ્ચે હોય અને એ એક પછાત વિસ્તારમાં પોતાની જિંદગીના 25 વર્ષ પૂરા કરતો હોય, એની સામે જોઈએ તો ખબર પડે ને કે એમાં ભગવું જવાબદાર નથી, એનો પોતાનો આત્મા જવાબદાર છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનું એક સરસ કાવ્ય છે અને એમાં એમણે બહુ સુંદર વાત કહેલી છે કે હું મારા જીવનમાં મને ગમેલા ઉત્તમ જે કાવ્યો છે એ કાવ્યોને હું ભેગા કરીને ટોપલીમાં રાખું છું. કેમ ટોપલીમાં રાખું છું? તો કે મને ખબર છે કે જ્યારે મને છેલ્લી મિનિટે યમદૂત તેડવા આવશે ત્યારે મારે કંઈ શોધવા નહીં જવાય, પણ એનું સ્વાગત મારે જો મારા જીવનના એકદમ સુંદર પુષ્પોથી કરવું હોય તો હું ટોપલી ભરીને દરવાજા પાસે રાખું છું, એટલે જ્યારે બારણું ખોલું યમદૂત આવે ત્યારે એ ફૂલથી એનું સ્વાગત. ટાગોરની આ પરિકલ્પના જેટલી સાહિત્યિક લાગે છે એટલી જ ચરિતાર્થ કરવાનું કામ કાકાએ કર્યું છે. એમની પાસે તમે જ્યારે મળો ત્યારે પણ હળવાશથી રજૂઆત. આજે પણ એને જે 3 ઇતિહાસ વર્ણવ્યા આ ઘટના સાથે જોડાયેલા, એ પણ હળવાશથી બહુ જ ઉચ્ચ કોટીના એમના દર્શન કરાવે છે. આપણે સૌ પણ જો કંઈક પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એવા લોકો પાસેથી કશુંક લઈને આપણા જીવનનું ઘડતર કરી શકીએ તો જીવન સાનિધ્ય આપણા માટે ઉત્કૃષ્ટ પુરવાર થાય. સ્વીટીબેને ઉલ્લેખ કર્યો છે એટલે હું નામ ઉલ્લેખમાં પડતો નથી, પણ વીર નર્મદ જય જય ગરવી ગુજરાતથી શરૂ કરીને આપણા બક્ષી બાબુ સુધીની વાત આ 52 અઠવાડિયામાં અહીંયા થઈ છે, અને એના વિશે એટલી બધી સરસ પ્રશ્નોત્તરી વગેરે થયું છે. જીવન સાનિધ્ય અને ગીતા સાનિધ્ય બંનેને પુસ્તક સ્વરૂપ આપવાની પ્રક્રિયા પણ અત્યારના લગભગ અડધે માર્ગે પહોંચી ગઈ છે, અને બહુ થોડા સમયની અંદર આપણે ગ્રંથ સ્વરૂપે પણ આપણી સમક્ષ આવશે. એટલે કદાચ આપણે કોઈનું 250 પાનાનું પુસ્તક ન વાંચી શકીએ, પણ એનો અપાયેલો પરિચય 15-20 પાનામાં વાંચી શકીએ એવું બની રહ્યું છે. SRK અટકવા ટેવાયેલ નથી, કારણ કે એમને પોતે સ્વેચ્છાએ પોતે જ એવું સૂત્ર લીધું છે કે હું કાંઈ કરી શકું એમ નથી, પણ નથિંગ એવું નથી, એવરીથિંગ હું છે. આ નથિંગ માંથી એવરીથિંગ સુધીની યાત્રા એ ખરેખર SRK દ્વારા થયેલી છે. મને 3 જ શબ્દો કહીને મારી વાત સમાપન કરવાની ઈચ્છા છે. આપણામાં રહેલી અપાર ક્ષમતા, ઈશ્વરે આપેલી અપાર ક્ષમતા. એમ કહેવાય છે કે એવરી સોલ ઇઝ પોટેન્શિયલી ડિવાઇન
મારો ને તમારો બધાનો આત્મા એક જ સરખો ડિવાઇન છે. એવું માનવાને કારણ નથી કે કોઈ ડિવાઇન નથી. તો આ જે ક્ષમતા મળી એના માટે જીવીએ ત્યારે જો પ્રતિબદ્ધતા પૂર્વક આપણે આગળ ધપતા રહીએ તો આપણા જીવનને એકાગ્રતાથી પસાર કરીને આપણે ટાગોરની કલ્પના પ્રમાણે હસતા રમતા નાચતા ગાતા સરસ મજાનો પ્રયાણ કરી લઈ શકીએ. મને એક વાક્ય યાદ આવે છે. કોઈ એમ કહ્યું હતું કે એવું જીવો કે જેને જોઈને કોઈ એના વિશે લખે, અને એ ન થઈ શકે તો એવું લખો કે જે વાંચીને કોઈ એવું જીવી શકે. હકીકતમાં આ જીવન સાનિધ્ય અને ગીતા સાનિધ્યએ આપણને આ બે સૂત્રો ગાંઠે બંધાવ્યા છે. આ સૂત્ર આપણી ગાંઠે કાયમ રહે એવી સૌને પ્રાર્થના. નમસ્કાર. ઝરણું જેવી રીતે નાચતું કૂદતું ઉછળતું હોય છે ને, એ મધુર હોય છે એનો અવાજ, એવી મધુર વાણી આજે આપણે સાંભળી. ભદ્રાયુ સર માટે એક વાત ચોક્કસ કહીશ, જે વ્યક્તિ સાથે એમનો સંબંધ બંધાય ને પૂરેપૂરો બંધાય, આત્મીય સંબંધ બંધાય, એટલે એ સ્વજન સાથે જો મૃદુતાથી વાત થાય ને, અને મૃદુતામાં પણ જો પીડા રહેલી હોય તો એ પીડાને ઓળખી જાય છે. એટલું જ નહીં, એ પીડાને પોતે જીવી જાણે છે, જેથી સામા માણસની પીડામાં ભાગ પડાવે અને પોતાનું જીવન, પ્રેમમય જીવન કેવી રીતે જીવાય, એમણે જે કહ્યું ને કે લખાયેલું વાંચો અને જીવો, અથવા તો જીવેલું જુઓ અને લખો, તો એનું એ પોતે પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે. સુંદર વાત માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારતા પહેલા એક સૂચના કે સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીની ઓફિસની પાછળ એક કાર પાર્ક થઈ છે જેનો નંબર છે 5005, જેની હેડલાઇટ્સ ઓન છે. તો એ જેની હોય તેમને વિનંતી, અથવા તો તમારી બેટરી ડાઉન થઈ જશે જેથી ગાડી શરૂ નહીં થઈ શકે. કાર્યક્રમને આગળ વધારું. ડૉક્ટર ભાગ્યેશ ઝાને હું ઇન્વાઇટ કરીશ કે આપ શ્રી પધારો અને ઉર્ધ્વગામી જીવન સાનિધ્ય એટલે શું એ વિશે આપના વિચારો અમારી સાથે શેર કરો. ભાગ્યેશભાઈ. વાગર્થાવિવ સંપૃક્તૌ વાગર્થ પ્રતિપત્તયે જગતઃ પિતરૌ વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરૌ. अस्माकं सार्वजनिक विश्वविद्यालयस्य सभागारे उपस्थिताः सम्मान्याः विश्वस्तरे यस्य नाम्ना अतीव प्रसिद्धाः इति भिखुभाई लॉर्ड महाभागाः अहं प्रणमामि, पुनः पुनः प्रणमामि. वयं जानीमः यत् अधुना रामयुगः प्रचलति. रामयुगस्य चालकाः अस्माकं मार्गदर्शकाः, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रचारकाः ते महाभागाः चम्पतराय महोदयाः अहं प्रणमामि. अस्माकं परिवारस्य अग्रजाः गोविंद काका महाभागाः. वयं जानीमः गोविन्दस्य कः अर्थः. गोविंद रूपेण स्वयं कृष्ण अत्र अवतरितः. तेषामपि अहं स्वागतं करोमि, प्रणमामि. भद्रायु भाई मम भ्रातरः. भरत भाई अत्र धनराश्याः प्राबुद्ध्यं प्राहुल्यं वर्तते. भिखु भाई भद्रायु भाग्येश भरत इत्यादिना भरत भाई महाभागाः, सर्वे महोदयाः, राजेश भाई महाभागाः, कमलेश भाई महोदयाः, स्वीटी भगिनी अत्र वर्तते, अश्विन भाई महाभागाः, विश्व हिंदू परिषद इति समवायस्य महासचिवः पीपी स्वामी महोदयः अहं प्रणमामि. सर्वे महानुभावाः. કોઈ પણ વસ્તુ ટૂંકમાં કેવી હોય તો સંસ્કૃતનો આશરો લઈએ તો વધારે જલ્દી કહેવાય. અને મને સમય ઓછો છે એટલે નહીં તો આમ તો અમે બધા આમ 5 દિવસની મેચના ખેલાડીઓ છીએ અને કાકાએ T20માં અમને બેટ પકડાવ્યું છે. એટલે એક શ્લોકથી જ વાત કરવી છે. ભદ્રત્વમ સંસ્થિતે મૂલે સદભાગ્યેન સમર્થિતમ ગોવિંદસ્ય કૃપા યત્ર યજ્ઞત્વમ તત્ર નિશ્ચિતમ. આ 4 વસ્તુઓ મળે તમે જીવનમાં. ભદ્રત્વમ સંસ્થિતમ મૂલે, મૂળમાં ભદ્રત્વમ કલ્યાણ. આ ગોવિંદ કાકા છે ને, એમને 24 કલાક સમાજનું કેવી રીતે કલ્યાણ કરવું, આ એક જ વાત એમના મનમાં રમે છે. એટલે ભદ્રત્વમ સંસ્થિતે મૂલે સદભાગ્યેન સમર્થિતમ, અને ભાગ્ય તમારી સાથે હોય. અને ગોવિંદસ્ય કૃપા યત્ર, જ્યાં ગોવિંદની કૃપા હોય, યજ્ઞત્વમ, ત્યાં યાજ્ઞિક
યજ્ઞત્વમ તત્ર નિશ્ચિતમ. આ કમલેશભાઈ માટે કાકા મેં વ્યાખ્યા કરી છે, કુછ ભી કમ નહીં, નથિંગ ઇઝ લેસ, કમ લેસ. કશું જ તમને ખૂટે જ નહીં. रामप्रसाद शुक्ल ने एक कविता है हिंदी में कि रामप्रसाद शुक्ल जी ने कहा है कि वृक्ष कितना भी बेडोल हो, लेकिन आपको लगेगा कि ईश्वर की एक पूर्ण प्रतिकृति है. तो इस प्रकार से इस पूरे यज्ञ को जिन्होंने चलाया, ऐसे याज्ञनिक हमारे मित्र है. और ये 2 व्याख्यान मालाएं, उनका भी मैं संस्कृत से ही समापन करूंगा, क्योंकि एक शार्दूल विक्रीडित में मैंने छोटा काव्य संस्कृत में लिखा है. गोविंदेन समाकृता सुललिता व्याख्यान माला शुभा गीता ज्ञान समन्विता सुग्रथिता प्रज्ञान प्रस्वेदिता वर्धित जीवन धन्यता प्रतिश्रुता कल्याण योग्या सदा धन्या सारस सभा शुभकरी वाग्देवी त्वाम वंदिता. हे सरस्वती देवी, આ તમારી કૃપા છે કે 104 અઠવાડિયા સુધી અમે આ ગોવિંદેન સમાકૃતા, આ ગોવિંદભાઈના પ્રેરણાથી શરૂ કરેલો આ યજ્ઞ, આ વ્યાખ્યાનમાળા અમે આટલું બધું ચલાવી શક્યા. અને ગીતા જ્ઞાન સમન્વિતા. હવે હું અહીં થોડી વાત કરું ગીતા જ્ઞાનની, ને પછી જીવન ધન્યતા, કારણ કે મને વિષય કમલેશભાઈએ સરસ આપ્યો છે. જીવન ઉર્ધ્વગામી. ઉર્ધ્વગામી જીવન એટલે શું આપણે બધા જાણીએ છીએ. જ્યારે 4 લોકો બેઠા હતા 10,000 વર્ષ પહેલા, ત્યારે બધું નીચે પડતું હતું. પથ્થર નીચે પડતા હતા, ધૂળ નીચે પડતી હતી, બધું નીચે પડતું હતું. એક તત્વ હતું જે ઊંચું જતું હતું, અને એ અગ્નિ તત્વ. એટલે આપણે નક્કી કર્યું અગ્નિ મિલે પુરોહિતમ. આ દુનિયાની પહેલી કવિતાની પહેલી પંક્તિ, અગ્નિ મિલે પુરોહિતમ, ઋગ્વેદનો પહેલો મંત્ર છે. એટલા માટે આજે પણ આપણે દીવો કરીએ છીએ. 10,000 વર્ષ પહેલા બધું જયારે નીચે પડે ત્યારે અગ્નિ ઉપર જાય છે. એ જયારે આખો સમાજ કઈ તકલીફમાં છે, ત્યારે ગોવિંદ કાકાને વિચાર આવ્યો કે હવે શું કરવું. મને ભદ્રાભાઈ આજે સવારે એ વિચાર આવ્યો કે ગીતા તો કેટલા વર્ષોથી 5મા ધોરણથી હું તો ગીતા વાંચું છું, અને પીએચડી પણ કર્યું અમેરિકા જઈને, બધું બરાબર છે, એનો કઈ પણ દરેક વખતે પ્રશ્ન અર્જુને પૂછેલો, અહીંયા ગોવિંદે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હવે શું કરીશું. ગોવિંદે પૃષ્ઠમ, એટલે ગોવિંદે પ્રશ્ન અમને બંનેને કર્યો કે હવે બોલો શું કરવાનું આમાં. મેં કીધું આપણે ગીતા જ્ઞાન સાનિધ્ય કરીએ. અને આ ગીતા જ્ઞાન સાનિધ્યને હું લોર્ડ પારેખ સાહેબ બેઠા છે એટલે મારે કેવું છે, ને આપણો સમાજ પણ કંઈક એવી દ્વિધામાં છે. બહુ જ આમ જોઈએ ને, રિલિજિયોસિટી, ધાર્મિકતા એ ભારતની ઓળખાણ નથી. હું અમેરિકાના ઘણા બધા ફિલોસોફર્સને મળ્યો મારી પીએચડી દરમિયાન, ત્યારે મને ખબર પડી કે વી આર મોર નોન એઝ એ સ્પિરિચ્યુઅલ કન્ટ્રી. આપણે ધાર્મિક ના થઈ જઈએ, બહુ જ ધાર્મિકતા, વધારે પડતી ધાર્મિકતા થઈ જાય તો આપણી સ્પિરિચ્યુઆલિટી ગુમ થઈ જશે. એટલે ગોવિંદ કાકાએ ગીતાના તત્વોને કેવી રીતે રજૂ કરવું એની વાત અમારી આગળ કરી. અને એમાં 3 વસ્તુઓ મુખ્ય મને જ્યારે અમે ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે, અત્યારે શું છે કે કોઈને કોઈનું સાંભળવું નથી, કોઈને કોઈની શિખામણ તો બિલકુલ સાંભળવી નથી. બીજી વાત, કોઈને નિષ્ફળ પણ જવું નથી. એટલે પછી મેં પશ્ચિમ અને પૂર્વ બંનેનો જે મારો અભ્યાસ છે એ ઉર્ધ્વગામીનો જવાબ મારે આજે બહુ ટૂંકમાં આપવો છે, જે ખરેખર એક આખું લેક્ચર થઈ શકે. પણ હું પશ્ચિમની દ્રષ્ટિએ પહેલા વાત કરીશ કે ફ્રાન્સિસ ફુકુયામા, સલમાન રશ્દી મેની લેંગ્વેજીસ ઓફ ટ્રુથ. ફ્રાન્સિસ ફુકુયામાએ લખ્યું આઈડેન્ટિટી, અને યુવલ નોવા હરારી એને સેપિયન્સ. આ ત્રણેય જે ચિંતા કરી રહ્યા છે એ છે કે આપણે માણસ તરીકે રહી જ નહીં શકીએ. રોબોટ્સ એવા આવી જશે કે આપણા કરતા એફિશિયન્ટ હશે, ને હવે 10 વર્ષ પછી કે 15 વર્ષ પછી કે 50 વર્ષ પછી જે રોગ આવવાનો છે ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સનો આવવાનો. એ વખતે ભદ્રભાઈ કહ્યું ને, આપણે ગોવિંદ કાકા યાદ કરવા પડશે કે એમને ગીતા સાનિધ્યમાં આપણને ગીતાની ઓળખાણ કરાવી. અને જુઓ, ગીતાને છે ને કોઈની જરૂર નથી પડી, કોઈએ માથે ઉપાડીને ગીતાનો પ્રચાર નથી કર્યો. ગીતા પોતાના શબ્દથી આખા વિશ્વમાં વ્યાપેલી છે. કોઈએ એવું નથી કીધું આપણે ગીતાને આમ કરીએ, ગીતા માટે. આ તો ગીતા તો પોતાના શબ્દની તાકાતથી લોકો અત્યારે દુનિયા આખી પૂછી રહી છે. અને આજે 15મા અધ્યાયની વારંવાર વાત થઈ છે, એટલે કહું કે મમૈ વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન યદિ સ્વઃ દિને ભવિષ્ય કાલે
રોબોટ કન્યા આગચ્છતિ અતીવ ક્ષમા સક્ષમા તત્ર અહમ અપી વદામી. હું એમ કહીશ કે તું તો યંત્ર પ્રજ્ઞા છે, અહમ તું ચૈતન્ય પ્રજ્ઞા, હું કૃષ્ણનો અંશ છું. એ કહેવાની વાત આપણે આ ગીતા સાનિધ્યમાં બધાને પીવડાવી છે. ભદ્રાભાઈએ જે કહ્યું ને, આ ઐતિહાસિક બનાવ છે. ગુજરાતમાં આવું કોઈએ કર્યું નથી. આ સુરત એટલે જમણ ને આ બધી કહેવતો જ બદલાઈ જશે. સુરત એટલે ગીતા, સુરત એટલે જીવન, હવે એવું થઈ જશે. એટલે આ ગોવિંદ કાકાએ જે કામ કર્યું છે ને, આખી વ્યાખ્યાઓ બદલવી કોઈ સહેલી વાત નથી. અને એ કૃષ્ણએ પણ આ જ ધંધો કર્યો છે. ગીતામાં યજ્ઞ એટલે શું ને આ યોગ એટલે શું, બધી વાતો, બધી વ્યાખ્યાઓ જુદી જ કરી દીધી છે. આ સમાજને આ આઈડેન્ટિટી આપવી કે હું એનો અંશ છું, એ વાત જે પશ્ચિમના બધા લોકો આઈડેન્ટિટીની અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, એનો જવાબ આપણે જીવન સાનિધ્યમાં પામ્યા છે. પણ જે પૂર્વની દ્રષ્ટિ છે, પૂર્વની દ્રષ્ટિમાં એ છે, અને એક જ ઉપનિષદનો સહારો લઈશું, ઈશોપનિષદમાં, અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યા મૃતમશ્નુતે. અવિદ્યા એટલે અપર વિદ્યાથી હું મૃત્યુ સુધી જઈ શકીશ. એટલે જીવન સાનિધ્યમાં જે 52 લેક્ચર થયા, એ અપર વિદ્યાઓની વાત કરી કે આ બધા આપણી પાસે આઇકોનિક લાઈફ છે બધી. એ લાઈફ એટલે અપર વિદ્યાથી આપણે મૃત્યુ સુધી જઈ શકીશું. અને પછી ભગવદ્ ગીતા છે, જે વિદ્યા મૃતમશ્નુતે, એ જીવ આપણે ઓળંગી શકીશું, મૃત્યુને પણ ઓળંગી શકીશું. આ ગોવિંદ કાકાએ શીખવાડ્યું છે. અને તમે જુઓ, બધાના મૂળમાં પ્રેમ અને કરુણા અને સત્ય. મોરારી બાપુએ જે આપણને કહ્યું છે, સત્ય, પ્રેમ, કરુણા. આજે સમાજમાં સાહેબ એવો પ્રશ્ન થઈ ગયો છે, અમે તો કોઈના ઘેર જઈએ ને તો પેલે બેન સ્વાગત કરે તો શું કરે ખબર છે કે શું સાહેબ ઘેરથી જમીને આવ્યા કે ઘેર જઈને જમવાના? હવે એવી ગુગલી નાખે, તમે ક્યાં જાઓ? બહુ તકલીફ પડે. અને યુવાનોને અત્યારે એવો પ્રોબ્લેમ થયો. મને હમણાં મારા એક ENT સર્જને કહ્યું કે સાહેબ એટલા બધા લોકો આવે છે, યુવાનોને એટલા પ્રોબ્લેમ થાય છે કે એક છોકરાને તો એક કપલ આવ્યું હતું મારી પાસે, તો મારે એની વાઈફને બતાવવા આવેલા. એટલે મેં એને કહ્યું કે જો એને સંભળાતું નહીં હોય ને તો દવા થશે, સાંભળતી નહીં હોય તો નહીં થાય. એટલે આપણે એક એવી સ્થિતિમાં મુકાયા છીએ આપણા જીવનમાં કોઈને સમય નથી, કોઈને સાંભળવું નથી, અને બધાને સફળ થવું છે. ત્યારે મહાત્મા ગાંધી, આઇન્સ્ટાઈન કે ઇલોન મસ્ક ના જીવનમાંથી આપણે જાણ્યું, આપણે સાંભળ્યું કે આ બધા કેવા ધીરજથી, કેવી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં. ઇલોન મસ્ક તો કેવા જગ્યાએ ભણતા હતા, જ્યાં હોસ્ટેલમાં મારામારીમાં 3 મહિનામાં એક બાળક મરી જતું હતું. એવી મારામારી છોકરાઓ કરતા, અને ત્યાંથી ક્યાં પહોંચ્યા છે. હવે ગઈકાલે મેં વાંચ્યું કે ઇલોન મસ્ક ઇઝ અ બ્લેસિંગ્સ ટુ ધ યુનિવર્સ, કે આખું યુનિવર્સને વિચાર કરે છે. એટલે ભાઈ અમે એ જ કરીએ છીએ. અમે અહીંયા ભજીયામાં મરચું આવે કે નહીં એનો શનિ વક્રી થયો છે એના ઉપર આધારિત છે, એટલું બધું અમે માનીએ છીએ. એટલે ગઈકાલે એક અમેરિકાના માણસે મને કહ્યું, મને કે ઇલોન મસ્ક ઇઝ અ બ્લેસિંગ્સ ટુ ધ યુનિવર્સ. મેં કીધું અમારે એવું જ છે. મેં કીધું વરસાદ પડે તો આપણે વાઇફ સામે આમ 2-3 વખત જોઈએ, એમ થાય કે વિનંતી કરું ભજીયા માટે, કે મિત્રને બોલાવું, કે શું કરવું. એવી બધી મૂંઝવણો. ક્યાં અર્જુનને એકલાને ઓછી તકલીફ હતી, આપણે પણ. તો એ બધાની વચ્ચેથી આજે આપણે એક એવી જગ્યાએ, એવી ક્લેરિટી સાથે આવી રહ્યા છે. એટલે હું કિશન સોસાની એ પંક્તિઓથી મારી વાત પૂરી કરીશ કે અહીંથી જવાય રણ તરફ, અહીંથી નદી સુધી, અહીંથી જવાય રણ તરફ, અહીંથી નદી સુધી, અને અહીંથી જવાય ક્ષણ તરફ, અહીંથી સદી સુધી. ગોવિંદ કાકાએ આપણને નવી સદીનો હાથ પકડાયો છે. એના માટે એમનો વંદનપૂર્વક આભાર. અને અમને કંઈક નિમિત્ત બનાવ્યા, અને ફૈબા અમને બહુ માન આપ્યું, સન્માન આપ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર, ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ભાગ્યેશભાઈને એક વાત યાદ કરાવે. ગીતા સાનિધ્ય જ્યારે શરૂ કર્યું, પહેલો એપિસોડ કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ, એમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એક જ લાઈનમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું વિવરણ શું? એમણે કહ્યું હતું મા શુચઃ. એટલે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, અર્જુનને કહ્યું ભગવાને કે ડર તો નહીં. એ સૂત્રને માનીને જો ચાલીએ તો જીવનમાં સફળતા જ સફળતા છે. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા मंच पर विराजमान विद्वज्जन, सभागृह में उपस्थित आदरणीय सज्जनों, माताओं, बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार है। गोविंद जी ने बताया कि मैं तो किसी और काम से आया था और मेरे लिए अयोध्या छोड़ना बड़ा सोचना पड़ता है, और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ क्या होना है।
और मैं कोई साहित्यकार भी नहीं हूँ। कभी बहुत पढ़ता था, अभी तो 40 साल से पत्थर पढ़ता हूँ, अदालत के कागज ज्यादा पढ़े। देखो, मेरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जीवन है, 10 वर्ष की आयु से, और आज मैं लगभग 80 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। बहुत छोटी आयु में अपने विद्यालय के प्राचार्य के कारण गांधी पढ़े, कक्षा 6, 7, 8 में सत्य के प्रयोग। 19 महीने जेल में रहना पड़ा तो गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ा, मानस पढ़ी। मानस बचपन में ही बहुत पढ़ते थे। पातंजलि का योग शास्त्र पढ़ा, एक IAS अधिकारी के संस्मरण पढ़े, लेकिन वो तो बड़ी पुरानी बातें हो गई, अब 50 साल पुरानी बातें हो गई, तो अब तो पढ़ने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन धर्म के बारे में जो कुछ मैंने समय समय पर पढ़ा, मैंने एक बार कलेक्ट भी किया उसको। आज जो समाज में धर्म शब्द का अर्थ निकल गया, बैठ गया दिमाग में, हमारे पूर्वजों के दिमाग में तो वैसा नहीं था। धर्म की एक व्याख्या बड़ी ख्याति नाम है, धृति, क्षमा, दमा, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, तशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म है। धर्म की एक व्याख्या और आती है, यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। अभ्युदय क्या है? इस संसार में जन्म लिया, धरती पर आए तो हमारा जीवन सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, अदीन, किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े, इसका नाम है अभ्युदय, इस संसार का उत्थान। लेकिन इस संसार के बाद भी किसी संसार में जाना है, उसका नाम है निःश्रेयस। ये कहीं से आएगा? और जो दोनों तरफ शांति प्रदान करता है उसको धर्म कहा गया। अब ये जो उस जीवन में जाने के बाद शांति कैसे मिलेगी? तो वो तो सत्य से मिलेगी, गांधी को मिली। वो तो धृति, धैर्य से मिलेगी, अक्रोध से मिलेगी। वो कहने लगे क्रोध से अकल खत्म हो जाती है। तो गीता में कृष्ण ने समझाया है ना अर्जुन को, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, अब बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। लेकिन फिर पहले वाक्य में समझाया क्रोध आता क्यों है? उन्होंने लालच कहा है। क्रोध आता है जब ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, अब मिलता नहीं तो गुस्सा आता है। ऐसा ही है ना। अब ये तो गीता समझाती है, ये तो गीता समझाती है। और धर्म के लक्षणों में लिखा है अक्रोध। अक्रोध ये धर्म है। धर्म की एक व्याख्या और है। व्याख्या क्या है? एक संस्कृत का सुभाषित है, उसका आखिरी 3 शब्द है, धर्मेण हीना पशुभिर समाना। अब वो कौन सा धर्म है जिससे हीन पशु के समान माना जाता है? तो उसमें तो आंतरिक गुण है मनुष्य के, दया भाव है कि नहीं, करुणा है कि नहीं, धैर्यवान है या नहीं, सत्य का पालन करता है कि नहीं, धर्मेण हीना पशुभिर समाना। अब हमारे यहाँ तो धर्म ये है। और एक राम को भी कहा गया है, राम को कहा गया है राम धर्म के साक्षात मूर्ति है, विग्रह। रामो विग्रहवान धर्म। राम तो धर्म के विग्रह। तो वो कौन सा धर्म है जिसके विग्रह है? तो राम माता पिता के प्रति उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो राम को देखो। प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, राम को देखो। कृतज्ञता का भाव कैसा होना चाहिए, तो राम को देखो। हनुमान जी के प्रति इतने कृतज्ञ हैं कि वो कहते हैं मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। राम हनुमान को कहते हैं तेरा ऋणी हूं मैं। ये जो मनुष्य के आंतरिक गुण अगर देखने हैं तो राम के जीवन को देख लो। हमारे यहाँ तो अब इस धर्म का किसी भी अध्ययन से विरोध कैसे हो सकता? विज्ञान यानी कोई वस्तु हम पढ़ रहे हैं, हमने कुछ पढ़ा, और पढ़ो और पढ़ो और उसकी गहराई में जाओ और उसकी गहराई में जाओ और सही खोज कर लाओ, यही तो विज्ञान है। किसी भी विषय को पढ़ते पढ़ते, विषय क्यों, आपका जो व्यापार है इसमें जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही तो वो विज्ञान है उस विषय का। तो विज्ञान यानी किसी भी विषय वस्तु की गहराई में जाना, समुद्र में गोते लगाकर सही वस्तु मोती बाहर निकाल कर लाना, ये विज्ञान। तो इसका ये जो शास्त्रों में महापुरुषों ने धर्म की व्याख्याएं की है, किसी भी व्याख्या में आज जिस रूप में हमारे समाज में धर्म प्रचलित हो गया है उसका कोई संबंध नहीं। और मनुष्य को तो यही महान बनाते हैं, अच्छा तो यही बनाते हैं। तो इसलिए ये तो हमारा कार्य है, हम किसी वस्तु को किस प्रकार समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुतिकरण कैसा है, इस पर निर्भर करता है, नहीं तो नहीं। मैंने ऐसा पढ़ा
कि एक आदमी प्रयोग कर रहा है, कोई प्रयोग कर रहा है अपने कमरे में, जिसको लेबोरेटरी कह दीजिए, जीवन बीत गया, बुढ़ापा आने जा रहा है या थक गया है, तो झुंझलाहट में उसके हाथ में जो यंत्र है वो, अब फेंकने के बाद उसके सामने जो उपकरण रखे हैं उसमें हलचल हो जाती है, वो हलचल ही देखना चाहता था। ये जीवन में कितने वर्षों तक धैर्य से वो करता रहा और उस छोटी सी हलचल ने विद्युत ये समाज को दी। इस हलचल ने, उस उपकरण में हलचल हो गई, कुछ यंत्र है उसके हाथ में, फेंक दिया उसने। कोई 2 महीने बाद नहीं फेंका है, वर्षानुवर्षों के बाद। वैज्ञानिक जितना विज्ञान में ऊपर जाएगा, मेरा विचार ऐसा ही है, मेरी श्रद्धा ऐसी है, धीरे धीरे वो ईश्वर के निकट ही पहुंच जाएगा, उसी ओर जाएगा जिसे आप आजकल धर्म कह रहे हैं, उसी ओर जाएगा। वो उसके लिए आवश्यक है। इसलिए मेरी दृष्टि से सब एक ही है। मैंने महात्मा जी से मैंने कहा, मैंने बहुत छोटी आयु से, मेरे प्रधानाचार्य मुझे बुलाते थे, उनको कुछ लगा होगा तो मुझे गांधी जी पढ़ने के लिए दिया करते थे, तो फिर पूछा करते थे कितना पढ़ा, और वो सत्य के प्रयोग, ये कितना कठिन काम है। एक नौजवान भारत से अफ्रीका गया, वकालत करने के लिए गए, और किसी आदमी के मुकदमे को देखना है तो अदालत में तो जीतने के लिए देखा जाता है और अपने आदमी का, अपने क्लाइंट का पक्ष अच्छा रखा जाता है। और मैंने उनके जीवन में पढ़ा है कि अदालत के सामने जाकर अपने क्लाइंट की कमजोरियां, गलतियां सब बता दी, कहा मेरे क्लाइंट ने ये गलतियां की है, इसका ये दंड है, मुकदमा छोड़ दिया। ये सत्य का है प्रण। ऐसा मैंने, ये सही है कि नहीं? गांधी जी के जीवन में आते थे, यहाँ कैसे संबंध निर्माण करते थे, पत्रकारों के यहाँ नहीं कहा जाए, अखबार के मालिकों के यहाँ जाकर परिस्थितियां समझाना, बताना, लिखवाना, फिर वो इसी काम में लग गए। तो मुझे एक बार वर्धा जाना पड़ा। वर्धा, मैं कोई गांधी जी के स्थान को देखने नहीं गया, मैंने कहा मैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कारण सारा हिंदुस्तान घूम लिया, अरुणाचल छोड़कर। तो वर्धा गांधी जी का स्थान देखने गया, आश्रम। तो वहां लिखा था, बजाज साहब ले गए गांधी जी को अपने घर, जमनालाल बजाज। तो शायद जमनालाल बजाज के 4 पुत्र रहे होंगे, तो उनका गांधी मेरा 5वां पुत्र, उनके 5 रहे होंगे तो गांधी मेरा 6ठा पुत्र। कुछ भी मान लो, उसका महत्व नहीं, संख्या का नहीं। और गांधी उनके घर में रहने लगे। 3-4 दिन रहने के बाद गांधी जी के मन में विचार आया कि मैं क्या कर रहा हूं, गरीबों के लिए काम करना है, कोठी में रहूंगा। और मन में विद्रोह हो गया, छोड़ दिया, क्या करें, यही बनाओ। अब गांधी जी का वो काल देखिए कौन सा रहा होगा, 1935, कुछ ऐसा ही है काल। वो कहते हैं उन वस्तुओं का उपयोग करना जो इतने एरिया में उत्पन्न होती हैं और अधिक से अधिक इतने रुपए में मकान बनना चाहिए। अब इस मितव्ययता को सीखना चाहिए कि नहीं? और आज जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है वो यही तो है कि निकटतम उत्पाद को प्रयोग करो। जो वस्तु में भारत में बन सकती है उस वस्तु का उपयोग अमेरिका से मंगाकर क्यों करना चाहते हैं? आज यही तो चल रहा है देश में, आज यही युद्ध है। भारत में निर्मित होती है उसका उपयोग करने की बजाय अमेरिका में बनी हुई वस्तु का उपयोग करना। अभी गांधी जी ने कब बताया? इतने क्षेत्रफल में उत्पन्न हुई वस्तुओं से मकान बनना चाहिए, ये वहां लिखा हुआ है बोर्ड पर। ये गांधी जी से सीखने की बात है। गांधी जी ने समाज के सामने विचार रखा कि अगर राजनीतिक स्वाधीनता चाहिए तो विदेशी वस्तुओं के उपयोग से भी बचो, आर्थिक स्वाधीनता। और इसलिए कपास से रुई, रुई से धागा, धागे के लिए चरखा, और उस धागे से स्वयं कपड़ा बनाओ, खादी। ये स्वावलंबन और स्वदेशी, ये गांधी जी से सीखने की बात है। गांधी जी ने उस आश्रम में रहकर रोगियों की भी सेवा की है। गांधी जी ने जूता भी, अब एक साथ श्रम के प्रति सम्मान पैदा करने की दृष्टि, ये गांधी जी से सीखने का विषय है। बड़ा आदमी अगर स्वयं परिश्रम करेगा तो श्रम का सम्मान होता है। ऐसे न जाने कितने गांधी जी के सत्य के प्रयोग मेरे दिल दिमाग पर बैठे। अच्छा लगता है। गांधी, गीता, क्रोध की बात अब किस काल में 5000 साल पहले हुई कि 50,000 साल पहले हुई, इस बहस में क्यों पढ़ना है? तो विद्वानों का विषय है। जिस काल में भी हुई, क्रोध पर क्या कहा गया?
और क्या है, यतो धर्म ततो विजया, अब यतो धर्म ततः विजया, जहां धर्म वहां विजय। कौन सा धर्म है भाई, ये कौन सा धर्म है जो रहेगा तो विजय हो जाएगी? तो वो धर्म कौन सा है, इसलिए वो सत्य ही है, वो सत्य की विजय होती है। मैं ऐसा समझता हूँ उत्तर भारत में दिल्ली और आसपास कभी कोई बड़ा व्यक्ति का शरीर छूट गया, शांत हो गया, तो सुनने में आता है कि गीता का पारायण हो रहा है। अब मैं सोचता हूँ गीता शव को सुनाना है कि जवानी में पढ़ने का विषय? गीता को तो उस आयु से पढ़ना चाहिए जब आप पढ़ना प्रारंभ कर दें, टीन एज। अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5-7 बार पढ़ोगे तो अर्थ अपने आप अंदर से आएगा, अपने आप अंदर से आता है। और मैं गीता कोई हिंदू समाज की थोड़े है, गीता तो मानव मात्र के लिए है। किसी भी उपासना पद्धति का व्यक्ति, दुनिया के किसी भी कोने का व्यक्ति अगर गीता पढ़ेगा तो उसे अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। जो वार्तालाप निराश हताश अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दे, प्रेरणा दे दे, जिसको लोकमान्य तिलक ने कर्मयोग शास्त्र कहा है ना, गीता का भाष्य लिखा है लोकमान्य तिलक ने, पूना में बर्मा की जेल में जब बंद रहे तब लिखा। और ऐसा कहते हैं कि 400 से अधिक ग्रंथ पढ़े, इतना मोटा है वो। जब जेल से छूट के बाहर आए तो जेलर ने कहा जेल का साहित्य जेल में, तो पूना आने के बाद किसी पहाड़ी पर चले गए, फिर दोबारा लिख दिया, कुछ ऐसा ही। उसी का नाम है कर्मयोग शास्त्र। तो जो कर्म की प्रेरणा देता है तो जवानी में पढ़ा जाना चाहिए, टीन एज में पढ़ा जाना चाहिए। और कितना आज के इस सत्र की भूमिका कि गोविंद जी ने गीता सानिध्य का मतलब है निकट रहना, और धीरे धीरे ऐसा जीवन जीने वाले श्रेष्ठ लोगों का सानिध्य। अब वो है ही नहीं तो उनके बारे में समाज को अवगत कराना, ऐसा ही अर्थ है, ये सानिध्य हुआ। और क्यों अवगत कराना, तो कोई पिक्चर दिखाना थोड़े है, ये प्रेरणा जगाना कि आप भी पढ़िए, वैसा बनने की चेष्टा करिए। मनुष्य को भगवान ने कुछ न कुछ दिया है, उसका उत्थान तो उसी दिशा में होगा जैसा ईश्वर ने दिया है, और इसलिए किसी न किसी श्रेष्ठ पुरुष को पढ़ना चाहिए। हम संघ में शिवाजी पढ़ते थे, महाराणा प्रताप पढ़ते थे, गुरु गोविंद सिंह पढ़ते हैं। अभी गुरु तेग बहादुर जी की जयंती आ रही है, 350वीं बलिदान दिवस 24 नवंबर, पढ़ना चाहिए। कैसे हुआ ये बलिदान, प्रेरणा मिलती है। ऐसे असंख्य जीवन, वो आध्यात्मिक क्षेत्र के होंगे, वो सामाजिक क्षेत्र के होंगे, वो संपूर्ण भारत के हर राज्य में पाए जाते हैं। उनसे पढ़कर बार बार पढ़ते हैं तो उसका परिणाम हमारे हृदयों पर जरूर होता है, और मन में वैसा कुछ न कुछ बनने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए ये जो सानिध्य शब्द है, अच्छा इनका आपका प्रयास है। और मैं तो सोच रहा था कहाँ आ गया मैं, ये तो सोचा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम। સુંદર મજાની બીજી વાત શેર કરું। અવનીન્દ્રનાથ ઠાકુર, રવિન્દ્રનાથ ટેગોરના ભાઈ, એમની જીવન કથા જોડાસાંકોર ધારે પ્રસ્તુત કરવા માટે જે વક્તા આપણી સાથે ઉપસ્થિત થયા હતા, ભાવનગરથી શ્રી મહેન્દ્રભાઈ, આજના સમાપન સમારોહમાં આપ શ્રી ઉપસ્થિત થયા છો। મને દેખાઈ નથી રહ્યા મહેન્દ્રભાઈ, તમે મહેન્દ્રસિંહ પરમાર, આપનું અભિવાદન કરીએ છીએ। કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આપણે સૌ જેમને સાંભળવા આતુર છે, ઉત્સુક છીએ, લॉर्ड श्री ભીખુભાઈ પારેખને હવે વિનંતી કરીશ કે आत्मकथा विश्लेषण और ऐतिहासिक भूमिका के संदर्भ में आपके विचार हमारे साथ साझा करें। અત્યારે ઉપસ્થિત થયેલા સજ્જનો અને સન્માનીઓ અને સભાના સંચાલકો સતત ગીતા ઉપર દર અઠવાડિયે કોક ને કોક બોલે અને એના ઉપર જે ચિંતન થાય છે, એ જાતનો પ્રયાસ મારી નજરે પહેલી વાર કરવામાં આવ્યો છે। થતો હોય તો કદાચ મદ્રાસમાં, તામિલનાડુમાં થતો હશે, અથવા તો કલકત્તામાં, પણ એવું મેં સાંભળ્યું નથી, એટલે માની લેવું છે કે પહેલી વાર છે। ન પહેલી વાર હોય તો એ પહેલી વાર હોવું જરૂરી નથી, એ થયો એ સુંદર વસ્તુ થઈ છે। ઇતિહાસમાં એક તારીખ, મજાની તારીખ રહેશે, અને એ માટે હું ગોવિંદભાઈને, બીજા બધા મિત્રોને અભિનંદન આપું છું અને એમનો ખૂબ આભાર માનું છું। કારણ કે અધ્યાપક તરીકે મારી ફરજ છે કે જે કંઈ જોયું એના ઉપર ચિંતન કરીને સવાલ પૂછવું, શા માટે થયું,
શું કામ થયું, એના શું ફાયદાઓ છે, એમાં સુધારો વધારો ક્યાં થઈ શક્યા હોત. લાગે છે ક્રિટિકલ, પણ હકીકતમાં ક્રિટિકલ નથી, એ કન્સ્ટ્રક્ટિવ સવાલો છે. તો પહેલો સવાલ, અને ખાસ કરીને જે સંપ્રદાય જે સવાલ ઉઠાવ્યો મહાત્મા ગાંધી ઉપર, તો મારે ગાંધીજીથી શરૂ કરવું છે. આત્મકથા જે છે એ આપણે ત્યાં લખવાની ટેવ નહોતી, પશ્ચિમમાં પણ લખવાની ટેવ નથી. એટલી હદ સુધી કે આત્મકથા એ બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ અને કોમ્પ્લિકેટેડ પીસ ઓફ રાઇટિંગ આત્મકથા. એને લઈને સાહિત્યના કોઈ પણ સાહિત્યના વિકાસમાં એ બહુ મોડી જન્મે છે. શરૂઆતમાં જન્મે છે કવિતાઓ, પ્રોઝ, પ્લે, બાયોગ્રાફી, પણ ઓટોબાયોગ્રાફી બહુ મોડી જન્મે છે. યુરોપમાં પહેલી વાર શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો જર્મનીમાં 1761માં. ત્યાંથી એ ટ્રાવેલ કરતી કરતી ઇંગ્લેન્ડમાં આવી. રોબર્ટ સુધી નામના નવલકથાકારે એનો ઉપયોગ કર્યો 1801માં. ત્યારથી નવલકથાઓ લખવાનું શરૂ, દર્દે આત્મકથા લખવાનું પ્રથા શરૂ થઈ. પ્રથા શરૂ થઈ, પણ હંમેશા બધાને ડાઉટ હતો કે આ કંઈ બેસતું નથી. પહેલું તો ઓટોબાયોગ્રાફી લખવી કઈ રીતે? ઓટોબાયોગ્રાફી એક શબ્દ છે કે ઓટો સ્પેસ બાયોગ્રાફી બે શબ્દ છે? એ લોકોએ કહ્યું કે ના, બે શબ્દ છે, એક શબ્દ નથી. એટલે જેમ બાયોગ્રાફી છે, મારું જીવન વિશે જેમ ગોવિંદભાઈ લખશે એક દિવસ બાયોગ્રાફી, મારી બાયોગ્રાફી જેમ એ લખે એના બદલે હું પોતે લખું તેનું નામ ઓટોબાયોગ્રાફી. ખ્યાલ આવે છે કે બાયોગ્રાફી એ મૂંઝવે છે ક્યાં? મારી પોતાની બાયોગ્રાફી હું લખું એનું નામ ઓટોબાયોગ્રાફી, બીજા કોઈ લખે તો માત્ર બાયોગ્રાફી, તેમાં ઓટો નહીં આવે. આ અર્થ અત્યાર સુધી કરવામાં આવ્યો ઓટોબાયોગ્રાફી. એને લઈને સવાલ ઊભો થયો કે માત્ર હું લખું છું મારા વિશે, એમાં ફેર શું પડ્યો? એમાંથી બાયોગ્રાફી એકદમ ઓટોબાયોગ્રાફી કેમ? હું કંઈક નવું ઉમેરું છું અંદર, જે બીજો માણસ નહીં ઉમેરી શકે. બીજો માણસ મારા વિશે લખતો હોય તો અમુક વસ્તુ ન કહી શકે જે હું કહી શકું મારા વિશે લખતો હોઉં તો. એવું શું છે? એમાં એક વસ્તુ આવે છે જેને અંગ્રેજીમાં શબ્દ વાપર્યો રિફ્લેક્ટિવ સેલ્ફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કે મારી જાતને સમજીને જે કંઈ થયું એ શા માટે થયું એ સમજીને હું લખી શકું. એટલે ઓટોબાયોગ્રાફીના બે ભાગ પાડવામાં આવ્યા. હિસ્ટોરિકલ એટલે ડિટેલ્સ લાઈફમાં હું આ ખાધું પીધું, આ કર્યું, આ નોકરી મેળવી, અને રિફ્લેક્ટિવ કે જે એ બધું થયું એ થયું, પણ એના ઉપર ચિંતન કરીને ધીરે ધીરે ઓટોબાયોગ્રાફી આ રીતે ઓટોમાંથી છૂટી બાયોગ્રાફી બની. અને બાયોગ્રાફીમાંથી એમાંથી આ રૂપ આવ્યું કે ભાઈ બાયોગ્રાફીનો ધંધો માત્ર ક્રોનિકલ નથી પણ રિફ્લેક્ટિવ છે. એટલે ઓટોબાયોગ્રાફી ઇઝ અ રિફ્લેક્ટિવ ફોર્મ ઓફ સેલ્ફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. હા, આખી નવી વસ્તુ બહાર આવી અને એ પ્રમાણે દેશમાં ચાલતી આવી. હિન્દુસ્તાનમાં પણ એનો ઇતિહાસ એ જ જાતનો છે. આપણે ત્યાં ઓટોબાયોગ્રાફી કોઈએ લખી જાણી નથી, બાયોગ્રાફી લખી જાણી નથી ઘણા વર્ષો સુધી. પહેલી જ્યારે શરૂઆત થાય છે ત્યારે બાયોગ્રાફીથી શરૂઆત થાય છે. વૈદિક પોએટ્સ, ચરિત્ર લિટરેચર, અને જ્યારે આપણે ત્યાં ભક્તિ પોએટ્સ, મીરાબાઈ લખતી હોય ભગવાનને, પણ એમાં પોતાના જીવન વિશે કંઈ આવી જાય કે તડપત હો તેરે લીએ, અથવા તો પ્રેમ દીવાની, પોતાના વિશે કંઈક આવી જાય, પણ લખતી હેતુ લખવાનો નથી પોતાના વિશે. આ રીતે આપણે ત્યાં પણ એ પ્રથા જે છે તે આવવા માંડી. અને એ જ્યારે ધીરે ધીરે આવવા માંડી ત્યારે સવાલ ઊભો થયો કે ઓટોબાયોગ્રાફી લખવી જોઈએ કે ના લખવી જોઈએ. અર્થ શું થયું સમજાયો. ઓટોબાયોગ્રાફી ઓટો રહેશે એ પણ સમજાયું. એ અર્થમાં પોતાની જાત ઉપર ચિંતન કરીને એના ઉપર લખવું શું ફાયદા. અને ત્યાં ગાંધીજીએ લખવાનું શરૂ કર્યું. ત્યારે કોઈ એમને સવાલ પૂછ્યો, એમના સહાધ્યાયીને સવાલ પૂછ્યો કે મારે મારી ઓટોબાયોગ્રાફી લખવી છે. તો એ લોકોએ કહ્યું કે શું લખશો છો ગાડા જેવું? આ તો પશ્ચિમની પ્રથા છે, પૂર્વમાં ક્યાં છે? આપણે ત્યાં કદી કોઈએ લખી સાંભળી નથી. તમે લખવાનો પ્રયત્ન કરો છો, બરાબર છે, સારું. તો ગાંધીજીએ કહ્યું કે ના હશે પણ હું એ રીતે લખીશ કે માત્ર પશ્ચિમની ન રહે, પશ્ચિમની વસ્તુ લઈને એને હું આત્મસાત કરીને ભારતીય બનાવીશ. કઈ રીતે સમજાવું છું એક મિનિટમાં. બીજો પ્રશ્ન પૂછો
કે આત્મકથા લખવાની સમય બીજો વાંધો એ છે કે એમાં તો તમે કોના વિશે લખશો? તમારા ફાધર વિશે, મધર વિશે, પત્ની વિશે, અને એમની વિશે કંઈ પબ્લિકમાં લખાતું હશે? આજ સુધીમાં કોઈ લખ્યું નથી જાણ્યું. તદ્દન અંગત માણસો વિશે તમે કંઈ લખી ના શકો. અને ત્રીજો સવાલ એ પૂછો કે તમે જો લખો તો સંમતિ માંગી છે લોકોની? તમે ઓટોબાયોગ્રાફી લખવા બેઠા, તેમાં તમે હું ફલાણાનો છોકરો છું, ફલાણાનો દીકરો છું, આ બધું લખશો. પૂછ્યું છે એ લોકોને કે મારા મા બાપ કેવા હતા? તમે એમની કદાચ ટીકા પણ કરશો ભૂલમાં. ટીકા કરવાનો અધિકાર તમને મળ્યો કે નથી મળ્યો? આ સવાલો જ્યારે ઉઠાવ્યા ત્યારે ગાંધીજીએ ખૂબ વિચાર કરીને કહ્યું કે આમાંથી અમુક વસ્તુ હું લઉં છું, અમુક વસ્તુ નહીં. પહેલી વસ્તુ કે મારી પોતાની આત્મકથા ન લખવી જોઈએ, પણ મેં જે સત્યના પ્રયોગો કર્યા છે એ પ્રયોગની આત્મકથા તો હું લખી શકું. એ તમને લાગે કે આ વાણિયાગીરી છે, પણ એ તો સમજવાની વસ્તુ. એ કે બીજું કે હું લખીશ, પણ એવું લખીશ કે મારા પોતાનો વખાણો માત્ર ન થાય અંદર. મારા વિશે બહુ ઓછું, મારા પ્રયોગો વિશે જ લખીશ. એ ધ્યાનમાં લઈને એમણે એમ નક્કી કર્યું કે બે મહત્ત્વના ભાગો પાડ્યા કે બાયોગ્રાફીમાં હિસ્ટોરિકલ મટીરિયલ હોય અને રિફ્લેક્ટિવ હોય. હું માત્ર રિફ્લેક્ટિવ જ લઈશ. અને બીજું કે એમાં પર્સનલ ડિટેલ્સ હોય અને ખરેખર આત્મકથા. એ બે વચ્ચેનો તફાવત ગાંધીજી જે પાડ્યો એનું મહત્વ ઘણું હતું. એકને મારી લાઈફની જ્યારે વર્ણન કરું છું, હું નાનો હતો અને સ્કૂલમાં ગયો ને આ થયું ને તે થયું ને પાણીને પરણ્યું, એ જીવન વૃત્તાંત, એ આત્મકથા નહીં. પણ જ્યારે મારા ઉપર મને આ વિચારો આવ્યા અને વિચારોમાંથી આ રીતે હું સુધર્યો અને આ રીતે બગડ્યો, એ આત્મકથા. આ ડિસ્ટિંક્શન ગાંધીએ પાડીને જીવનભર વળગી રહ્યા. એટલે હદ સુધી એમનો એક દાવો હતો કે મેં મારી આત્મકથા લખી જ નથી, મેં તો સત્યના પ્રયોગોની વર્ણવ્યા છે, બીજું શું છે એમાં? ધ્યાન આપજો કે આ વાણિયાગીરી ક્યાં સુધીની છે. કે મેં 1947માં કોઈએ પૂછ્યું કે તમે આત્મકથા લખી છે, તમારી આત્મકથામાં? તો ગાંધીએ કહ્યું ચોખ્ખું મેં લખી નથી, અને જો લખી હોત મને બતાવો તો હું તમને મારી ભૂલ કબૂલ કરું. કે આત્મકથા તો ન લખાય આપણાથી, જીવન વૃત્તાંત અપાય. એ દ્રષ્ટિએ ગાંધીએ એની ઓટોબાયોગ્રાફી લખી. અને થયું શું? આ રીતે પોતાના પ્રયોગો વિશે લખવામાં પશ્ચિમમાંથી જે પદ્ધતિ એમણે લીધી હતી એને ભારતીય બનાવી. વેસ્ટર્ન પ્રેક્ટિસ લઈને એને એમને ઇન્ડિયનાઇઝ કરી. હા, એનું મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ડિયનાઇઝેશન ઓફ વેસ્ટર્ન પ્રેક્ટિસ. લખી એમણે, એના પર ચર્ચાઓ થઈ, ચિંતન થયું, એની ચર્ચામાં આપણે ન ઉતરીએ. પણ સવાલ ઊભો થાય છે કે પછી જ્યારે બીજા બધા માણસોએ આપણે ત્યાં લખવાનું શરૂ કર્યું ઓટોબાયોગ્રાફી, ત્યારે એમાં શું શું મર્યાદાઓ સિવાય એ ઓટોબાયોગ્રાફી ગાંધી તો લખ્યું. આપણે ત્યાં જે લખે છે ત્યાર પછી જે માણસો ઓટોબાયોગ્રાફી, તેમાં 2-3 વસ્તુઓ ખાસ જોવામાં આવે છે. અને જેમાં જેને રસ છે તેને માટે હું 3 મુદ્દાઓ કહીને અટકીશ. પહેલી વસ્તુ એ કે આપણે ત્યાં જ્યારે ઓટોબાયોગ્રાફી લખવામાં આવે છે, હું માત્ર અંગ્રેજીમાં લખેલી ઓટોબાયોગ્રાફી વિશે જ વાત કરીશ, કારણ કે બીજી ભાષામાં લખેલી જોડે મારો પરિચય નથી. પણ અંગ્રેજીમાં જે લખી છે એમાં ઓટોબાયોગ્રાફી ઉપર સામાન્ય રીતે સેલ્ફ જે છે, સેલ્ફ ઓટોબાયોગ્રાફી તો સેલ્ફ વિશે, હું કોણ છું, તો હું ક્યાંથી આવ્યો, હું કેવી રીતે જન્મ્યો, હું શું પ્રવૃત્તિઓ છે, એ તો લખાવવું જ જોઈએ. એની જો ચર્ચા જ ન થતી હોય, હું કેવી રીતે બન્યો, નાનો હતો ત્યારે મને કેવી રીતે ઘડ્યો, આ જો કહેવામાં જ ન આવતું હોય તો આત્મકથા કેવી રીતે કહેવાય? અને ઘણી અંગ્રેજી નવલકથાઓમાં આ ક્ષતિ જોવામાં આવે છે. બીજું કે આત્મકથાની અંદર સેલ્ફ ઇન રિલેશન ટુ અધર્સ, કે હું માત્ર મારા વિશે નથી લખતો, મારા પિતાજી વિશે લખું છું. શરૂઆત કરીશ ત્યાંથી, એમના પિતાજી વિશે, સગાવાલાઓ વિશે, તે બધા વિશે હું શું લખું? મારા પિતા હતા, પતિ ગયું, મારા પિતા મારા માતાજીને ધમકાવતા હતા, એ લખી શકાય ખરું? ન લખી શકાય તો શું લખી શકાય? કઈ વસ્તુ નૈતિક દ્રષ્ટિએ વ્યાજબી ગણાય? તો ગાંધીએ કહ્યું કે તમારા માણસને દુઃખ ન થાય, પણ દુઃખ ન થાય એ સાચું હોય તો? હવે તો સત્યના પૂજારી છો. સાચી આત્મકથા કોને કહેવાય? અમે સંપતરાયજી કહ્યું તેમ ગાંધીજી જેલ વકીલ તરીકે કામ કરતા હતા ત્યારે એમનો એક એક્સપેરિમેન્ટ શું કરવાનું, વકીલ તરીકે એમણે કહ્યું કે ભાઈ જુઓ, અત્યાર સુધી લોકો મારી પાસે કેસ લઈને આવે છે અને મારે કેસ લડવાના, તો મારે પ્રયોગ કરવો છે કે લોકો કેસ લઈને આવે એને બદલે કેસ પહેલાં હું પોતે તપાસું, પહેલો કેટલું સાચું છે, પછી જ એને હું કોર્ટમાં પ્લીટ કરું. એટલે પેલો ક્લાયન્ટ આવ્યો તો ક્લાયન્ટના બધા પેપર્સ જજને આપ્યા. ક્લાયન્ટે બીજે દિવસે રજા આપી, ગયા હોય તમે મારું કામ તો કર્યું નથી, તમે તો તમારું કામ કર્યું. એટલે સવાલ ઊભો થાય છે કે સત્ય કેટલું આપો, કયા રૂપમાં આપો, શું રૂપમાં આપો? અને ત્રીજું એ કે સેલ્ફને જો તમે ઐતિહાસિક ગણતા હો
કે મારો સેલ્ફ જે છે એ માત્ર મધરના વોમમાં કે આવીને બેસી નથી જતો, ધીરે ધીરે જન્મે છે, ધીરે ધીરે જાત જાતની વૃત્તિઓ રહે છે, એમાંથી હું ધીરે ધીરે મારી જાતને ઘડું છું અને ઘડતા ઘડતા હું એ બનું છું. આ જો લખવાનું હોય તો કોઈ પણ ઓટોબાયોગ્રાફીની અંદર કોમ્પ્લિકેશન્સ આવવાના, ઘણા બીજા માણસો આવવાના. સેલ્ફ એકલો હોઈ જ ના શકે, કારણ કે અંગ્રેજીમાં કહું તો સેલ્ફ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન્ટ્રિકેટલી ઇન્ટરવોવન વિથ અધર્સ. સેલ્ફ એકલો નથી હોતું, બીજા જોડે સંકળાયેલો હોય છે. તો બીજાની પણ વાતો આવવાની, એ લોકો વિશે પણ આવવાનું. તો સેલ્ફ અને અધર્સને કઈ રીતે બેલેન્સ કરવા? કેટલીક ઓટોબાયોગ્રાફીમાં માત્ર બીજા માટે જ લખ કરે છે, કેટલીક ઓટોબાયોગ્રાફી માત્ર પોતાના વિશે જ લખે છે. બંને વચ્ચે બેલેન્સ હોવું જોઈએ, એ બેલેન્સ નથી રહેતું. એટલે આપણી ઓટોબાયોગ્રાફીમાં વેસ્ટર્નાઇઝ પ્રેક્ટિસ આપણે લીધી, એને ઇન્ડિયનાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ સાથે સાથે બે ત્રણ જે મર્યાદાઓ જે છે એ રહી ગઈ છે. અને હું આશા રાખું છું કે આવા એક કોન્ફરન્સમાંથી ધીરે ધીરે આવું એક હવા ફેલાય કે આપણી થેન્ક યુ કે આ રીતે આપણી ઓટોબાયોગ્રાફી લખવાની ટેવ સુધારાય. થેન્ક યુ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપને જણાવું કે લોર્ડ શ્રી ભીખુભાઈ પારેખે પોતાની 2500થી વધારે પુસ્તકોની સમૃદ્ધ લાઇબ્રેરીને હમણાં જ વ્યક્તિગત રીતે MS યુનિવર્સિટીની લાઇબ્રેરી, મારી સરચૂક સુધારું, વડોદરા સ્થિત નવરચના યુનિવર્સિટીને ભેટ કરી છે. અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કારોથી આપ સમૃદ્ધ છો. આવી સુંદર સાંજ બે વ્યક્તિત્વો સાથે આપણી ગુજરી, એને માટે ફરીથી મંચસ્થ મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થોડીક ક્ષણોમાં આપણે આપણા કાર્યક્રમની પૂર્ણતા તરફ જઈ રહ્યા છીએ, એટલે હવે આભાર દર્શન કરવા માટે હું એક ઝીણા દાણા 5 થી 7 મિનિટમાં આપણો કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ થવાનો છે. એક એવા ઝીણા દાણાને ઇન્વાઇટ કરું આભાર વિધિ માટે. ઝીણું કાતવામાં એ અવ્વલ છે. એમ તો નામ એનું જેન ઝી ને પ્રતિનિધિત્વ કરે, પણ એની લાક્ષણિકતાઓ એનાથી તદ્દન વિપરીત પ્રકારની છે. એક સરળ વ્યક્તિ, એના સાસુ સસરા માતા પિતા સ્વરૂપ એને એમ કે જેન્સી તું બહુ સરળ છે, મજબૂત થા. રાકેશભાઈ અને કોમલબેન એવું કહે છે ને એવું કહેતા મેં સાંભળ્યા. અને વોટ ઓફ થિંગ્સ જેન્સીબેન રજૂ કરે એ પહેલા એક વાત એ શેર કરવી છે. સ્વીટીબેન એવું કહ્યું કે હવે શું આપણને બધાને પ્રશ્ન થવાનો કે હવે શું નિર્મિત છે ભાવિના ગર્ભમાં, ગોવિંદ કાકા તરફથી આપણને એના અણસાર મળે ત્યાં સુધી શું? તો ત્યાં સુધી આ 1 વર્ષ દરમિયાન આપણી સાથે જે યુવાધન જોડાયું, એ યુવાધને વખતો વખત પોતાની મહેનત કઈ રીતે કરી એની માત્ર એક નાનકડી વિડીયો ક્લિપ હું આપની સાથે શેર કરવા ઈચ્છું છું કે કેટલી મહેનત કરી છે નાની નાની વાત માટે. અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જે યુવાઓ આપણને દેખાશે એ લોકોએ, તો પ્લીઝ હેવ અ લુક ફોર ધેટ વિડીયો. 1 મિનિટ અને 39 સેકન્ડની આ વિડીયો ક્લિપ છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે, કોઈ પણ પ્રકારના પ્રલોભનો વિના શરૂઆતમાં આ લોકો આપણી સાથે જોડાયા. ધીરે ધીરે એમને એવી ખબર પડી કે અરે આ તો મારી અંદર કંઈક બદલાઈ રહ્યું છે. અને પછી આ જે મહેનતની એક માત્ર નાનકડી કડી આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થઈ છે. 52 અઠવાડિયા દરમિયાન આ દરેક યુવા જે ઓનસ્ક્રીન દેખાયા, જે હજી નથી સામેલ થયા, એવા પણ અમુક યુવાઓ છે. તો આ સર્વને માટે આપણે એટલી બધી તાળીઓ પાડીએ કે જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારના પ્રલોભનો વિના આપણી સાથે આ યુવાઓ નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટમાં જોડાય અને પોતાની સાથે પોતાના મિત્રોને પણ લઈ આવે. સો વન્સ અગેન થેન્ક યુ સો મચ. અને જેન્સીબેનને ઇન્વાઇટ કરું ખૂબ માન અને પ્રેમથી આભાર વિધિ. મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતા स्ते में युक्त तमामताः. नमस्कार. जहाँ महानुभावों के शब्दों से जीवन को दिशा मिलती है, वहाँ हर हृदय में नई आशा खिलती है. आभार मानते हैं हम दिल से इस सुनहरे अवसर का. आभार मानते हैं हम दिल से इस सुनहरे अवसर का. सानिध्य मिला आज सुप्रसिद्ध व्यक्तित्वों का. આજે જીવન સાનિધ્ય કાર્યક્રમના સમાપન સમારોહમાં આ પવિત્ર અને પ્રેરણાદાયક પ્રસંગે મારું હૃદય કૃતજ્ઞતાના અગણિત ભાવોથી છલકાઈ રહ્યું છે. શબ્દો કદાચ આ ભાવને સંપૂર્ણપણે વ્યક્ત કરવા માટે અપૂરતા છે. સૌ પ્રથમ આપ સૌએ આજે અહીં ઉપસ્થિત રહી આપનો અમૂલ્ય સમય સમર્પિત કરી
આ સમારોહને ગૌરવ અને ઉષ્ણતાથી ભરપૂર બનાવ્યો. તે માટે હું હૃદયપૂર્વક આપની આભારી છું. આપની ઉપસ્થિતિ જ અમારી સૌથી મોટી પ્રેરણા છે. વિશેષ કરીને આપણા આદરણીય અતિથિઓ લોર્ડ શ્રી ભીખુભાઈ પારેખ, શ્રી ચંપતરાયજી, શ્રી ભાગ્યેશભાઈ અને શ્રી ભદ્રાયુભાઈ, શ્રી ભરતભાઈ, શ્રી કમલેશભાઈ તથા દાદાજી, આપ સર્વેનું અમૂલ્ય માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાદાયી વિચારો જીવનમાં નવી દિશા અને સંકલ્પ બળ પૂરશે. આપનો હૃદયથી આભાર. ખાસ કરીને સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તેમના યોગદાન માટે હૃદયપૂર્વક કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરું છું. આ જીવન સાનિધ્યના યજ્ઞના 52 અઠવાડિયા સુધી સતત પ્રજ્વલિત રાખવામાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા દરેક સાથી, દરેક વોલેન્ટિયર, દરેક સહયોગી તથા આજે અહીં ઉપસ્થિત સૌનો હૃદયથી આભાર માનું છું. આપના સમર્પણ અને અથાગ પ્રયાસો વિના આ યાત્રા ક્યારે આટલી સફળ અને સાર્થક ન બની હોત. આપણા જીવન સાનિધ્ય કાર્યક્રમના સૂત્રધાર શ્રી તેજલબેન પારેખનો તહે દિલથી આભાર માનું છું. સમયાંતરે આવતા કાશ્મીરાબેન રૂપાણી અને હિનાબેન શાહનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અંતમાં આ અદ્ભુત અવસર પ્રદાન કરવા બદલ અને અમને આ કાર્યક્રમ સફળ બનાવવા માટે શક્તિ આપવા બદલ સર્વશક્તિમાન પરમપિતા પરમેશ્વરનો હું હૃદયથી આભાર માનું છું. ચાલો આ સુંદર પ્રસંગની મીઠી યાદોને હૃદયમાં સંભાળી નવા ઉત્સાહ, નવી દિશા અને અદમ્ય શક્તિ સાથે આપણી જીવન યાત્રાને વધુ ઉન્નત અને સાર્થક બનાવીએ. ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી જલ્દી મળીએ. ખૂબ સુંદર સાંજ આપણી પસાર થઈ. 2 મિનિટમાં રાષ્ટ્રગાન ગાઈને આપણે સૌ છૂટા પડીશું.